से दिन संध्यारे सीआरपी छकरे कार पाखे छिड़ा सिगरेट टाणु भद्र व्यक्ति जनक साइकेल जाऊे मो पाखे अटकी गले। बाबू एटा तुम का? हाँ। एटा केते टका पड़ुची? 4 लाख टका। मु विरक्तर सहित कहली कारण मो सिगरेट नष्ट होता। जे ये फिल्म गोटे मूवी अच्छी जोटा शाहरुख खान पुओ झियो मिसिकी बॉलीवुड बैड आस ऑफ बॉलीवुड तो सहीटार किसी कॉपी फॉपी हेची मु तो एमिति भी किसी लोकंकर पोस्ट देखिथिली आपनक मूवी रिलीज हवार 4 दिन बिफोर जोठी लेखा हेतला ए मूवी रे अनुभव महांतीकर मात्र 35 मिनिट सेईडा मते आश्चर्य कला। से भद्र व्यक्ति जनक मत 6 मास है विभिन्न प्रकार ट्रोल कर बहुत जगह लिखुंट मु डायरेक्टर आज ए फाइटर मु फेल हो गली मानुज मु फेल हो गली छाड़ कि। हेलो हाय नमस्कार मु तपी मिश्र स्वागत करुच्ची आम चैनल कंचा कथा को। आज कंचा कथा मो सहित अच्छा मानस पढ़ियारी जने लेखक निर्देशक जहाँ रिसेंट एबे अनुभव महांती सहित छकी सुन रिलीज होती। छकी सुन जे लिखिंट जे डायरेक्शन छकी सुन रिलीज है बहुत सारा लोकंर समालोचना सरव्य होती। बहुत सारा सो कॉल्ड ट्रोलर्स मूवी नैरेटर्स बहुत कथा किसी कहते। आज से विषय आलोचना करवा मानस पढ़ियारी सहित। आज आम चैनल कंचा कथार अतिथि मानस पढ़ियारी। मानस भाई नमस्कार। भाई नमस्कार। मो चैनल कंचा कथा को आपनको हार्दिक स्वागत। केमती अछन तबे बहुत दिन पर देखा। मानस भाई छकी सुन आपनकर प्रथम फिल्म जदि कहिबे माने स्वतंत्र भाव निर्देशन देबे प्रथम सिनेमा आगुरु सहकारी निर्देशक भाव देइची करिची लेखिबारे भी 13-14 सिनेमा करसे। भाई छकी सुन नाटा कोठु पाइले? छकी सुन माने कोन पई माने लाइक छकी सुन जेहेतु मु होची 90s रो पिला। ओके माने आमे गोटे एमदिया माने मु जो भी प्राउड फील करे जे आमे गोटे एमदिया जनरेशन रे जन्म हेइचु जे आमे दीटा 20 और बिफोर लैपटॉप मिलेनियल जेनजी इनिशिएट करदेनी। मु खाली मेनली कहबी मु दिभा करबी मोर लाइफ टा गोटे होची बिफोर लैपटॉप एंड मोबाइल आफ्टर लैपटॉप एंड मोबाइल से तार 20 वर्ष पूर्व मु बंची ता पर 20 वर्ष भी बंची भल भाबरे बंची माने दीटा को भल रे एन्जॉय करची। मु से माने आपण प्रेमिका को चिट्ठी लिखिचंती एवं प्रेमिका को मेसेज मध्ये करछंती हल सब भी करते बास या कहले रेडियो आमे कानर देई सुनिचु मु शिशु संसार सुनिचु वाकम्यान लगैचु माठिया रे स्पीकर लगै कि डेक लगै कि 300 टंकिया डेक मिलुथला हमर भुवनेश्वर हाट रे से डेक लगै कि आमे पार्टी करजु डांस करजु माठिया कोना आ गोटे काम करछंती बैटरी रे जते वाकमन ले बैटरी सरी जाए से बैटरी को गरम पानी रे उबाल आउ 6 घंटा केमि करि से सब करिचु माने तेनु से टाइम ता आमे एन्जॉय करजु ए टाइम टा एन्जॉय करू। सेते बेल टाइम रे हमर कोन थिला जते बेले नथिला किछि एंटरटेनमेंट आमे कोन करथु रफ खाता हमर गोटे थाए रफ खातार पछ पेज हमर खेल पेज हे जते सार आसे गोटे डेरी अछि पाख टेबल जे बसिथिवो छटा सहित आमे छक्की सुना करू डॉट करी कि देखि ए बी सी ना लिखा हुए क्रिकेट भी खेला हुए क्रिकेट के खेला होतरा बही गोल्ड रे माने 2 4 6 सुन हेले आउट हेबे 2 4 6 बहुत आ बाकी उडा 8 टा होची डॉट बॉल से छक्की सुनटा थिला। मुझे जो कहानीटा लिखिली आप सिनेमा देखिए मार्क करेंगे ए सिनेमा रे जी प्रथम सस्पेक्ट होची ता पर सीन रे से सस्पेक्ट रे कटि जाउची जने मत तांत्रिक आछती ता पर सीन रे कटि गले ता फ्रेंड आसुची से ता पर सीन रे कटि फास्ट जीरो बुला हो तापर छक्की बुला होची माने केही सस्पेक्ट होना हम जहा को डाउट जाउची एई टाइप रो नॉट कैरेक्टर नॉट माने छक्की सुन प्रतिटी कैरेक्टर हमर गोटे रिवील हे जाउची सीएन होय आउ एटा बहुत जन भाबत प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन स्टोरी एटा इन्वेस्टिगेशन नथिला एटा फैमिली ड्रामा थिला। इन्वेस्टिगेशन नुह जे सब बेले गोटे आमे बहुत गुडी काम करिक आमे इन्वेस्टिगेशन करिया बेले बेले हमकु बहुत जिंस मिली जाय जोटा आमे माने हमकु भगवान भी पहुंचै दियंती सेटा ई टाइप रो सिनेमा जोटा कि आमे करिया को चाहतो तो नाटा से जो छक्की सुन आपण देले अनुभव महांती को जतल प्रथम सुनैले माने आपण काई भाबिले जे अनुभव महांती कास्ट करिवे बोली माने लाइक आपण केमिति भाबिले? नहीं काय अनुभव महांती नहीं प्रथमे मु भाबी नथिली सत्य कथा जोटा को सत्य कला अनुभव भाई मु भाबी नथिली कर्म परे भाबिले बोले नहीं कर्म मिलु नै एटा कर्म परे लिखाइ जे एटा कर्म परे भी मु डायरेक्शन देबी आ अनुभव महांती को नेबी ए दुस्साहस मोर नथिला प्रथम रु भाबी नथिली कहानी रे प्रथम लिखुतली से कहानी रे इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर थिले से इन्वेस्टिगेटर केही भी हे परंती कारण हमर से चरित्र सहित समान नथिला कहानी सहित समान नथिला पण इन्वेस्टिगेटर लेडी हे परंती जन जेंट्स हे परंती केही भी हे परंती
ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡେଭଲପ୍ କଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପରେ ଭାବିଲି ହଠାତ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଆସିଲା ଯେ ଅନୁଭବ ହେଇକରି କେମିତି ହେବ ମୋତେ ଜଣେ ସଜେଷ୍ଟ କଲେ ବାପୁନ ବୋଲି ଜଣେ ଅନୁଭବ ଭାଇଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମୋର ଆମ ବି ପ୍ରିୟ। ବାପୁନ? ବାପୁନ ହଁ, ଯେମିତି ହଁ, ହଁ। ସିଏ ମୋତେ କହିଲା ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାର ମୁଁ କହିଲି, ଭାଇ କ'ଣ ରାଜି ହେବେ ହଁ। ଟିକେ କଥା ହୁଅ କାଳେ ରାଜି ହେଇଯିବେ ହୁଁ। ତାର ଭାଇଙ୍କୁ କଲ୍ କଲି ଭାଇ ସେତେବେଳେ ଚାରିଧାମ ଫିଲ୍ମର ସୁଟ୍ କରୁଥିଲେ କରୁଥିଲେ ହଁ। ବୁଝିଲେ ସେ କଲ୍ ରିସିଭ୍ କରିପାରିଲେନି ମୁଁ ବୋଧେ ଭାବିଲି ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବେ କି କ'ଣ ହେଇଥିବ କି କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁନଥିବେ ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି। 4-5 ଦିନ ପରେ ଭାଇଙ୍କର ଗୋଟେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ କଲ୍ ଆସିଲା କହିଲେ ମାନସ ଭାଇ ଆପଣ କଲ୍ କରିଥିଲେ ସେଠି ଆମର ଡାକ୍ତର ନଥିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ କରିପାରିନଥିଲି ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ଦେଖା କରିବେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କାହାଣୀଟି କହିଲି ସେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ମୋତେ ହଁ କରିଦେଲେ କହିଲେ ଆପଣ କରିବେ ମାନେ ମୁଁ 100% କରିବି ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ ସେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ମୋତେ ହଁ ହେଇଗଲା। Okay. ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ସୁପରଷ୍ଟାର ମୁଁ କେବେ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଇଏଟା ଦେଖିନି ଏଇ ସିନେମା କରିବାରେ ମୁଁ 3ଟା ସିନେମା କଲିଣି ବହୁତ ଜଣ କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବା କଷ୍ଟ କିଏ କିଏ କ'ଣ କୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିବାରେ ବହୁତ ସହଜରେ ମୁଁ କାମ କରିଛି ଯେତିକି 3ଟା ଯାକ ସିନେମା ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଲିଣି ଏଇଟା 3rd ସିନେମା ମୋର ହବ। ୟା ବିଫୋର ଦିଟା କ'ଣ ଥିଲା ଗୋଟେ ତ କର୍ମ ଥିଲା କୁହୁଡ଼ି ଥିଲା କର୍ମ କୁହୁଡ଼ି କର୍ମା ଆଣ୍ଡ ହଁ କୁହୁଡ଼ିରେ ମୋର ଦେଖା ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଜୟ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନରେ କୁହୁଡ଼ି ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ମୁଁ ସହକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ ଥିଲି ଲେଖିଥିଲି ଶିବା ଆଉ ପ୍ରଣବ ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ମିଶିକି ଲେଖିଥିଲି ଷ୍ଟୋରିଟା କିଛି ପାର୍ଟ। କର୍ମଟା ମୁଁ ପୁରା ରାଇଟର ଥିଲି ତା ସହିତ ଆସୋସିଏଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ବି ଥିଲି ଅନୁପମ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ମାନେ କାମ କରିଛି ମିଶିକି କାମ କରିଛି କର୍ମ ତାପରେ ଏଇଟା ଆମେ ଏଇଟା 3rd ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯୋଉଟା ଆମେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି କଲେ। ତ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ରାଜି ହେଇଗଲେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ରାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣ ମୁଭି କଲେ ଲୋକ କହିଲେ ଯେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ସୁପରଷ୍ଟାର ମାତ୍ର 35 ମିନିଟ୍ ତାଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଇ ନେଇଛନ୍ତି ଆପଣ। ସେ ବେଳେବେଳେ ମୋତେ ହସ ଲାଗିଲା ମାନେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଯୋଉ ଯାହା ବିଷୟରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଯେତେବେଳେ ପୋଷ୍ଟଟା କଲେ ମତେ ତାଙ୍କ ସେ 6 ମାସ ହେଲା ମୋ ଉପରେ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ମତେ କିଛି ଫରକ ପଡେନି କିନ୍ତୁ ସିନେମା ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର କଞ୍ଚା କଥାର ମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ମୁଁ ନାଁ ବି ନେଇଯିବି। ଆଚ୍ଛା ମତେ ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଆନାଲାଇଜ କରେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମୁଭି ରିଲିଜ ହୁଏ ୟା ଫିର ବାବୁସାନର ବି ମୁଭି ରିଲିଜ ହୁଏ ଜଣେ ମାନେ ଆଚ୍ଛା ସ୍ଥିତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କିଛି ଦୁଶ୍ମନୀ ଅଛି? ନା ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦୁଶ୍ମନୀ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶତ୍ରୁତା ନାହିଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ବଢିଆ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଆମେ ମିଶିକି ବି କାମ କରିଛୁ ଅଧା ଲେଖା। ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସ୍ଥିତ ପଟ୍ଟନାୟକର କିଛି ଦୁଶ୍ମନୀ ନା ମୁଁ ସେଟା ବି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି କିଛି ପୋଷ୍ଟ ଦେଖିଲେ ମତେ ଲାଗେ ଯେ ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ ଖୁନ୍ଦକ କିଛି ବାହାରୁଛି। ଆଚ୍ଛା ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଜାଣିନି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଭି ରିଲିଜ ହୁଏ ଡାଇରେକ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ବା ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାଉସ ମାନଙ୍କୁ ट्रोलर मान तरफ बा जो मैंने मूवी भल रिव्यू दियंती से तरफ किसी डिमांड आसे आमको ये टंका दियो या फिर आम कले भल करूँ सेमती नहीं सत कथा कहूँ आज पर्यंत 3टा सिनेमा जो करी मोर बास क्रिएटिव पर्यंत मोर थिला कुहुड़ी हो कर्म हो कर्मर जो दिन कर्मर शूटिंग पोस्ट प्रोडक्शन डबिंग सरीगला मोर आउ किसी नथिला पर कौन घटे मुझे एक्चुअली ना मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में कौन मो हाथ था ना ए सिनेमा भी सेमतिया ए सिनेमा कौन से पचारि पारे प्रोडक्शन मोर कौन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हाथ ना मुझे जहाँ मत कहुए मुझे करिछि मु किंतु जानिनी जे किंतु परे आभास पाइली हाँ होउछि सेटा बहुत जगह पैसा दबाक पड़ुछि रिव्यू पाइका बहुत जगह पेड रिव्यू करा होउछि बहुत जगह खराब नहीं कहबे आपण जने ट्रोल करूछंती ट्रोलिंग पाइका एंटी ट्रोलिंग माने आपन को से नेगेटिविटी को भी करिया पाइका माने ताकू कोन ता कोन चेक करिया पे भी पड़िबो मु देखली सेगुडा मु नेक्स्ट सिनेमा मते बागुछि कहानी सहित निर्देशना सहित सेटा को भी भाबिया को पड़िबो मते सेटा मते माने बेले बेले मु भाबुछि मु माने क्रिएटिव रो जोन रू बाहरी की मते आगु सेटा भी भाबिया को पड़िबो जोटा मु एक्चुअली 6 सिनेमा प्रिपेयर नथिली जे मते एगुडा सब फेस करिया आगुरु भी मु सुनिछि जे मूवी रे जतले आपण मूवी रिलीज करंती मूवी रिलीज करिया फॉर पॉडकास्ट पई टंका मगा जाए बा टंका देकी आपण माने सब पॉडकास्ट करंती या फिर किसी सो कॉल्ड रोस्टर अछंती ट्रोलर अछंती जो माने टंका मागंती नले आमे तम मूवी को खराब रिव्यू दबु मु खाली गोटे कथा कंप्लीट प्रोडक्शन हाउस को कहिकी रखिया पई चाहिबे देखंतु आज्ञा माने एटा समस्तक पई आपन को मु किछि कथा एटा आपन भी मानस भाई आगु जतले डायरेक्शन देबे आपन को गोटे दिटा छोट जिंस कहूछ मन रखन जो टेक्निकल इंडस्ट्री अछि ना ताकु मु बहुत पाखरु देखिछि एठी मैक्सिमम लोकंकर व्यूज जो माने बड़ बड़ कहते आम रोस्टर मैक्सिमम लोकंकर व्यूज टोटाली किणा है मैक्सिमम जो माने बहुत बड़ बड़ इन्फ्लुएंसर निजको कहउछंती सेमानकर जो फॉलोअर्स दैट वाज किणा मो पाखरे एमितिका सॉफ्टवेयर अछि जोटारे मु पकई देले आपनकर टोटल ऑर्गेनिकली केते आपनकर फॉलोअर अछंती केते आपन लाइक पाउछंती सब जिंस डिटेलिंग रे बाहरी पड़िबो हां एइटा भी वर्तमान मु देखि हेई गलानी हम सिनेमा इंडस्ट्री पसि आसिलानी जे हम ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक व्यूज आपन देखुते बहुत गुडे गीत हठात गोटे गोटे मिलियन हो जाउछि किंतु तार
ଅନୁପାତରେ ଲାଇକ୍ ବଢୁନି କମେଣ୍ଟ ବଢୁନି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ନା ନା କରି- ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା- ଲାଇକ୍ ବି ବଢିଯିବ କମେଣ୍ଟ ବି ବଢିଯିବ କମେଣ୍ଟ ବି ବଢିଆ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହଉଛି ଆପଣ ସେ କମେଣ୍ଟ ଟା ଜାଣିଦେବେ ହଁ, ଇଏ host କମେଣ୍ଟ comment କଣ ସେଗୁଡା ଆପଣ ଜାଣିଯିବେ। ଆମେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ଗୋଟେ ରେସିଓ ଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମାନେ 10:10:10 ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି 100ଟା ଭିଉ ଆସିଲା 10ଟା ଲାଇକ୍ ଆସିବ 10ଟା like ଆସିବ, ଗୋଟେ comment। ସେ ରେସିଓରେ Perfect ratio। ଅର୍ଗାନିକ ୱେରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଇଟା ହିଁ ତ ଅର୍ଗାନିକ ଇଏ ସବୁ ଖେଳ ଆଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବୁଝୁ ହଁ ନାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଜଣଙ୍କର ଦେଖିଲି ଯେ ସେମାନେ ମାନୁଛି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରିପସନ କରିଛନ୍ତି କହିଲି ଠିକ ଅଛି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି ମୁଁ ଚ୍ୟାନେଲଟେ କରିଛି ଯେ ଚ୍ୟାନେଲ କଲା ପରେ ମୁଁ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ବି ପଇସା କମଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗେଷ୍ଟ କରିକି ଡାକିକି ପଇସା ଟଙ୍କା କାହିଁକି ନେବି ଆପଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଚେୟାରଟେ ଦେଲି ବାସ୍ କଥା ମୁଁ ତ ଆସ୍ତେ ବୋଲୁଥିବା ଲୋକଟାକୁ ସେ ଚେୟାର ଦଉନି ନା ହଁ ହଁ ସେଇଟା ଦିଟା ଯାକ ଭାଇସ୍ ବର୍ଷା ମନେକର ମୁଁ ଜଣଙ୍କର ଜଣେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିବିନି ମାନେ ନା ନେବାକୁ ବି ଚାହୁଁନି କାହିଁକି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଉପରେ ହଁ, ଯାଉଛି ହଁ, ହଁ। ତଥାପି ସେ କହିଲେ ଯେ ଆମର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ ଠିକ ଅଛି ଭାଇ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ ଇଏ କରୁଛ ତମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ ଗୋଟେ କମେଇଛ ନାଁ ବି କମେଇଛ ତମେ ଗୋଟେ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ହେଇଛ ତମର 2 ଲକ୍ଷ 3 ଲକ୍ଷ ସବସ୍କ୍ରିପସନ ଅଛି କି 1 ମିଲିୟନ ମେ ବି ସବସ୍କ୍ରିପସନ ଅଛି ତମେ କିଛି କହିଲେ 50,000 ନେଇ 5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଯେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ 5 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରୁ ମୁଭି କେତେ ଜଣ ଦେଖନ୍ତି ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ କଥା ସେଟା ବି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ସେଟା ବି ଠିକ ଅଛି ମୁଁ କହୁଛି ସେଥିପାଇଁକା ତମେ ମୋ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ତମେ ସେଥିପାଇଁକା ଗେମ୍ ବିକ ତମେ ଆପ୍ କୁ ବିକ କି ଗୋଟେ ହୋଟେଲର ବିଜନେସକୁ ପ୍ରମୋଟ କର କିମ୍ବା ଗୋଟେ ସାବୁନ ବିକ କିଛି ବି ଅଛି ଜିନିଷ ବିକ କୌଣସି ଜିନିଷ ଆଡଭର୍ଟାଇଜ କର ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସିନେମା ଗୋଟେ କଳାର ଜିନିଷ ତାକୁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ ମୋର ଏଇଟା ପର୍ସନାଲ ଭ୍ୟୁ ସିନେମାକୁ ରିଭ୍ୟୁ କରେ ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ଭାବନ୍ତୁ 30 ବର୍ଷ ତଳେ ଲତା ମଙ୍ଗେଶକର ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇଥାନ୍ତେ କି କିଶୋର 40 ବର୍ଷ ତଳେ କିଶୋର କୁମାର ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇଥାନ୍ତେ ସେଇ ଗୀତଟାକୁ ଜଣେ ରିଭ୍ୟୁ କରିଥାନ୍ତା ପେଡ୍ ରିଭ୍ୟୁ ହେଇଥାନ୍ତା କି ପଇସା ନ ପାଇ ଖରାପ ରିଭ୍ୟୁ କରିଥାନ୍ତା କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଅବସ୍ଥା କହିଲେ ସେତେବେଳେ ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ତମେ ଆପଣଙ୍କର ତର୍ଜମା କରୁଛନ୍ତି ନା ମତେ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ବୟକଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ନା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ରିଭ୍ୟୁ ଫରରେ ଅଛି ଆପଣ ରିଭ୍ୟୁ କୁ ଟୋଟାଲି ମୁଁ ତ ସିମ୍ପଲି ଗୋଟେ କଥା କହେ ଏବେ ଯଦି ସେଇ ରିଭ୍ୟୁଟା ଅଶ୍ରୁମୋଚନ ମହାନ୍ତି ଦେବେ ସେଇ ରିଭ୍ୟୁଟା ଏମିତିକା ଜଣେ ଲିଜେଣ୍ଡରୀ କଳାକାର ଦେବେ ଯିଏ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଜ୍ୟାଦା ଅଭିଜ୍ଞତା ରଖିଛନ୍ତି ସେ କଥାଟାକୁ କିଛି ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଲୋକ ଶୁଣିବେ ବି ହଁ ଗୋଟେ ଛପରି କହିଲା 11ଟା ଛପରି ଶୁଣିବେ ଆଉ ସେ 11 ଜଣ ଯାକ କେହି ସିନେମା ହଲ୍ ଆସନ୍ତିନି ସୋ ସେଗୁଡାକୁ ମୁଁ ମୋ ହିସାବରେ ସେମିତିକା ରିଭ୍ୟୁ ପାଇବାଠୁ ଜେନ୍ୟୁନ୍ ରିଭ୍ୟୁ ସେମିତିକା 10ଟା ରିଭ୍ୟୁଠୁ ଜେନ୍ୟୁନ୍ ରିଭ୍ୟୁ ଗୋଟେ ପାଇବା ବେଟର ମୁଁ ତ ସିମ୍ପଲି କହିବି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କଳା ଗୋଟେ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର କଥା ଏଟା ଗୋଟେ ସମ୍ମାନର କଥା ଏକୁ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ତଳକୁ ପକାନ୍ତୁନି ବାସ୍ ନାଇଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଲରେଡି ଏତେ ଛଟପଟ ହଉଛି ମୁଁ ଏଇ ସିନେମାର ବହୁତ ଜଣ ବି ମାନେ ବହୁତ ରିଭ୍ୟୁ ଦେଖିଲି ମୁଁ ବହୁ ରିଭ୍ୟୁକୁ ମାନେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛି ହୃଦୟର ସହିତ ଆଗ୍ରହ କରିଛି ବିଜିଏମ୍ ଭଲ ଲାଗିଲାନି କାହାକୁ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କ ମୁଭି ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ କଥା କହିଲି ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ସେ ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ମ୍ୟୁଜିକ ଟା କଥା କହିଲି ମୁଁ କହିଲି ସେଦିନ ସାଉଣ୍ଡ ଖରାପ ଥିଲା ନା ମୋ କାନକୁ ସେମିତି ଶୁଭିଲା ହଁ ମୁଁ ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଟିକେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ମୁଁ ପଠେଇବି ଲିଙ୍କଟା ସେଟା ବି ଟିକେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଖରାପ ଲାଗିଲା ମତେ କହିବେ ମୁଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ଯେ ଏଇଟା ଆମର କଣ ଅସୁବିଧା ମୁଁ ତ ଏମିତି ବି କିଛି ଲୋକଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଦେଖିଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ମୁଭି ରିଲିଜ ହେବାର 4 ଦିନ ବିଫୋର ଯୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଏ ମୁଭିରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ମାତ୍ର 35 ମିନିଟ ସେଇଟା ମତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲା ସେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ମତେ 6 ମାସ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି ବହୁ ଜାଗାରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ଭାଇ ଲେଖ ମୋ ଉପରେ କିଛି ପର୍ସନାଲ ଶତ୍ରୁତା ନାହିଁ ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସବୁଆଡେ ସେ ପୁଣି ମାନେ ଏମିତି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପୋଷ୍ଟ ହବ ରାତି 12ଟା 1 ବେଳକୁ ସେ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେବେ ସକାଳକୁ କ୍ଲିନ୍ କରିଦେବେ ତାର କାରଣ ବି ଜାଣିନି ମତେ ଲାଗେ କଣ ତା ପଛରେ କାରଣ ରହସ୍ୟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୁରା ଲଗାତାର ଲେଖି ଆସିଲେ ତଥାପି ମୁଁ ତାକୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ସବୁବେଳେ ମାନେ ମୁଁ କୌଣସି କାରଣ ମୁଁ ଯଦି ସବୁବେଳେ ଜବାବ ଦେଇ ଚାଲି ମୋର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ମୋ କାମଟାକୁ ହଟେଇଯିବ ମୋ ନଜରଟା ହଟିଯିବ କାହିଁକି ନା କଣ ହୁଏ କି ଟ୍ରୋଲିଂରୁ ଆପଣ ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇଲେ ନା ଲସ୍ ହେଲା ଦିଟା ଯାକ ହେଇଛି ମୋର ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇଛି ଲସ୍ ବି ପାଇଛି ଲସ୍ କେମିତି ପାଇଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି ମୁଁ ସେଦିନ ପ୍ରସାଦ ଲ୍ୟାବରେ ରାତି ଯାକ ଅନିଦ୍ରା ହେଇ କାମ କରୁଛି ସକାଳକୁ ମାନେ ବସିକି ମୋର କାମ ଚାଲିଛି ସେନ୍ସରର କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ସବୁ କାମ ଚାଲିଛି ସେଇ ଟାଇମରେ ମହାଶୟ ପୋଷ୍ଟ କଲେ ଯେ ମାତ୍ର ସୁପରଷ୍ଟାରଙ୍କର ମାତ୍ର ଅଛି 35 ମିନିଟ୍ ସେ କହିପାରନ୍ତି ଏଇଟା କୋଉ ସିନେମା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି କି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି କୋଉ ସିନେମା ପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସେ ରିପ୍ଲାଏ ଦଉଛନ୍ତି ସବୁ ଦଉଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ମହାଶୟ ଯେତେବେଳେ କଲେ ମୋ ପାଖକୁ ଲଗାତାର କଲ୍ ଆସିଲା କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କର ସବୁ ଡାଏ ହାର୍ଡ ଫ୍ୟାନ୍ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସୁପରଷ୍ଟାରଙ୍କୁ କେବେ ତାପରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଗୋଟେ ଲିଗାସି ଅଛି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ବି ନିଜେ ବି ଜାଣି ସେ କେତେ ସମୟ ଅଛନ୍ତି କାରଣ ଆମେ ସିନେମା କରିଛୁ ଲିଗାସି ଜାଣିନୁ ଆଉ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରିମିୟରରେ ତାଙ୍କ ସିନ୍ ଗୁଡ଼ା କାଟି କାଟି ମିଶେଇ ଦେଲି ଆପଣ ଟୋଟାଲ ଲେନ୍ଥ ପାଇଯିବେ 1:40 ଆସିଲା ସେ ମହାଶୟ ମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଫିଲ୍ମ କୋଉଠି ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ କପି ଦେଖିନାହାନ୍ତି କିଛି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଏଇଟାର ଅର୍ଥ କଣ ତମେ ଆମ ସିନେମା ଲାଇନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ବ୍ୟକ୍ତି ତମେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିବା କଥା ତମେ ଏଟାକୁ କରିକି ତମେ କଣ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ତାପରେ ତାର 2 ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେ ବାଇଟ୍ ଦଉଛନ୍ତି ମୋ କଥାରେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ ଆରେ ଭାଇ 2 ଦିନରେ ଜଣେ କେମିତି 35 ମିନିଟ୍ 1:40 କରିଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ଡିସେମ୍ବର ମୋର ସୁଟିଂ ସରିଲାଣି
ମାନେ ତମେ ଏତିକି ତ କମନ ସେନ୍ସ ରହିବା ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା ଦେଖିଥିଲି ଯେ ଇଏ ଫିଲ୍ମ ଗୋଟେ ଆମର ମୁଭି ଅଛି ଯୋଉଟା ଶାହରୁଖ ଖାନର ପୁଅ ଝିଅ ମିଶିକି କରିଥିଲେ Web ସେ series ଟା, web ୱେବ series ସିରିଜଟା ବଡାସ ହଁ ବାଟା ବଲିଉଡ ହଁ ବଡାସ ବ୍ୟାଡ ଆସ୍ ଅଫ ବଲିଉଡ ହଁ। ତ ସେଇଟାରୁ କିଛି କପି ଫପି ହେଇଛି ତ ଆପଣ ତାର କଣ କ୍ଲାରିଫିକେସନ ରଖିବେ? ହଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ତେଲୁଗୁ କି ତାମିଲ ସିନେମା ବୋଧେ ମୋ ମନେ ପଡୁନି ତାର ବି ଆପଣଙ୍କର ସେ କୋଲ୍ଲାଇ ନା କଣ ତାର ନା ହତ୍ୟା ତାର ହିନ୍ଦୀରେ ଅଛି ତାକୁ ବି ସେଇ ମହାଶୟ ପକେଇଲେ ପ୍ରଥମେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ପକେଇଲେ ତାପରେ ତାଙ୍କର କମେଣ୍ଟ କୁ ଯିବେ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ଛକିଶୁନକୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ କରିଛନ୍ତି ରଜରେ ଆସିବ ଚେକ୍ କରିନେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫରୱାର୍ଡ କରିକି ଦେଖେଇଦେବି ପରେ ବି ସିନେମାଟା ଦେଖିବି ସେ ସିନେମା ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମଡେଲର ଡେଥ୍ ହଉଛି ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଆସିକି ଆସୁଛି ତାର ଗୋଟେ investigate ଲେଡି କରୁଛି। ଆସୁଛି ପୁରା ଟୋଟାଲ ଜେନର ଅଲଗା ମାନେ ସେମିତି ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ଯଦି ଯେକୌଣସି ପୋଲିସ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଷ୍ଟୋରି ସବୁ ପରସ୍ପରର କପି 200 ରୁ 500 ରୁ ଅଧିକ ସିନେମା ବାହାରିବ ୱାର୍ଲଡ ସିନେମା ଦେଖିଲେ ମାନେ ଗୋଟେ ଡିଟେକ୍ଟିଭ ଯିବ କି ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଯିବ ଏଇଟା କମନ କଥା Common କଥା, ତମେ ତାକୁ ନେଇକି ଟ୍ରୋଲ କରୁଛ ଯୋଉମାନେ ନ ବୁଝିବା ଲୋକ ସେ ବୁଝିଯିବେ ଯେ ଇଏ କପି ଆହୁରି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କପି ହେଇଛି କହିବି ମୁଁ କହିଦେବି କହୁନାହାନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ସନି ଟିଭିର ଦୟା ଗେଟ୍ ତୋଡ଼ ସେଇଟା ବି ହଁ ଆପଣ ସେଗୁଡା ହ୍ୟୁମର ଥିଲା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ହ୍ୟୁମର ଥିଲା ଆଡ କରିଥିଲେ ସେଇଟାକୁ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଭାଇ ସେଟା କପି Copy କରିଛନ୍ତି ହେଇଛି। ଆରେ ଭାଇ ସେଟା- ସେ ଫିଲ୍ଡଟା ଦେବା ପାଇଁ କରାହେଇଛି। ସେଇଟା ଗଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆପଣ ଫାଷ୍ଟରେ ପଚାରିଲେ ବ୍ୟାଡ୍ସ ଅଫ୍ ବଲିଉଡ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଟୋଟାଲ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଖେଇଦେବି ସେଇଟା ଆପଣ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 18 ବୋଧେ ରିଲିଜ ହେଇଥିଲା ଯୋଉଟା କେହି ଚାହିଁଲେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେନି ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସରେ ଗୋଟେ ସିରିଜ ରିଲିଜ ହେଇଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 18 ତାରିଖରେ ତାର 6 ମାସ ଆଗରୁ 6 ମାସ ହେବ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ମୁଁ ମୋର ଷ୍ଟୋରି 130 ପେଜର ଷ୍ଟୋରି ନୁହେଁ ପୁରା ଟୋଟାଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେ ଡାଇଲଗ ମୁଁ ରେଜିଷ୍ଟର କରିଛି ସ୍କ୍ରିନ୍ ରାଇଟର ଆସୋସିଏସନ ଯୋଉଥିରେ ମୋର ସେଇ ଯୋଉ ଲାଇନଟାକୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତା 6 ମାସ ଆଗରୁ 6 ମାସ ଆଗରୁ Okay. ତାର 3 ମାସ ଆଗରୁ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ପୁରା କାହାଣୀ 18 ପେଜର କାହାଣୀ ତାକୁ ମୁଁ ରେଜିଷ୍ଟର କରିଛି ତା କଥା ଶୁଣିକି ଆପଣ ଏତେ କ୍ଲାରିଫିକେସନ ଛାଡ଼ ସେ ଟପିକ ଚେଞ୍ଜ ତେଣୁ ସେଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଗୋଟେ କଣ ହଉଛି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଗୋଟେ ସିନେମା ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କିଛି ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଏଥିକ୍ସ ଅଛି ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ମନେକର ହେଲା ସେତେବେଳେ ସେ ମତେ କଲ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ଭାଇ ବିଷୟରେ ଆମେ କଥା ବି ହେଇଛୁ କଥା ହେଇଛୁ ସେ ଭାଇ ହିସାବରେ ଭାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସିନେମାଟା ଦେଖିଲି ମତେ ଲାଗିଲା ସେଇଠୁ କପି ହେଇଛି ମୁଁ କ୍ଲାରିଫିକେସନ ଦେଇଥାନ୍ତି ତାପରେ ବି ତାଙ୍କୁ ହୃଦୟ ହେଇଥାନ୍ତା ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା କଲି ତେଣୁ ସେଇଟା ମତେ ଲେବଲ ମାନେ ପ୍ରଥମ କଥା ତ ଆପଣ ସ୍ଥିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୋ ହିସାବରେ ମତେ ସ୍ଥିତ ପଟ୍ଟନାୟକର ଗୋଟେ ଭଲ ସେଇଟା ମତେ ସତ କହିବି ସ୍ଥିତ ପଟ୍ଟନାୟକ କଥାକୁ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ସାମାନ୍ୟ ବି ଇଏ ନାହିଁ ମୁଁ ତାଙ୍କର କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ fan, ତାଙ୍କ କାମ ତାଙ୍କ ହେଲା- ଲେଖାର ଫ୍ୟାନ୍ ମୁଁ ସ୍ଥିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ପର୍ସନାଲି ମତେ ଯେତିକି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମାନେ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି ନ ମୁଁ ବି ଲାଗନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଲେଖାର ଫ୍ୟାନ୍ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ମତେ କରିବେ ରାତି ତାଙ୍କ ଗୀତ ସସେଜ ଭଲ ଯାଉଛି ରାତି ସସେଜ ଯାଉଛିର ଟାଇଟଲ ସଙ୍ଗ ମୁଁ ଆଜି ବି ଶୁଣେ ମତେ ତାଙ୍କର ସେ ରତିକାନ୍ତ ସତ ଗାଇଛନ୍ତି ସେ ଗୀତଟା ରତିକାନ୍ତ ସାର୍ ଗାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥିତ ଭାଇକି ମୋର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପରେ ନର୍ମାଲ ଗ୍ରୁପ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଗ୍ରୁପ ଥିବ ଛୋଟ ସେ ଗ୍ରୁପର ୱିଣ୍ଡୋଟା ସେ 100-150 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେଠି ଆମେ ଯାହା ଲେଖୁ ସେ 100-150 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖୁ ସେ ଗ୍ରୁପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲେଖିଲି ସେୟାର କଲି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଇ ସମାନ ଜିନିଷଟା ଏଇଟା ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ପଚାରୁଛି ସ୍ଥିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ସହିତ ଆପଣ ପର୍ସନାଲି ଦୁଶ୍ମନ କିଛି ନାହିଁ ମତେ ସେଇ ସମାନ ଜିନିଷଟା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ସିଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଆଗ୍ରେସିଭଲି କଲେ ମତେ ସେଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମତେ ଖରାପ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଥମ ଥର କଥା ହଉଛି ସେ କଲ ରେକର୍ଡିଂ କରି ରଖୁଛନ୍ତି ମାନେ ତାହା ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ସେଇ ଭାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭାଇ ନା ମତେ ସେଇଟା ସେଇଟା କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଥମ ଥର କଥା ହଉଛି ଆପଣ ମାନେ ମୁଁ ଭୟ ଲାଗୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିରିୟସଲି ମତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଭିତରେ କାମ କରିବାକୁ ମତେ ଭୟ ଲାଗୁଛି ଆଚ୍ଛା ଏଇ ମାନଙ୍କ ଚକ୍କରରେ କେମିତି କଥା ହେବି ଆପଣ ଯଦି ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ତପି ଭାଇ ଗୋଟେ କଲଟେ କଲେ ମୁଁ କଥା ହେଲା ବେଳକୁ ତା ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ରେକର୍ଡିଂ କରୁନଥିବ ତ କଣ କରୁନଥିବ ଆମ ଜୀବନଟା କଣ ଏମିତି ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ଏମିତି ସେମାନେ ଲାଇକ୍ ସେଇଟା ବାଧିଲା ମତେ ବେଶୀ ବାଧିଲା ସେଇଟା ଆରେ ମୁଁ ଏବେ ମୁଁ କାହା ସହିତ କଥା କେମିତି ହେବି ଭାଇ ମୋର ଯାହା ମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି କିଏ କେତେବେଳେ ରେକର୍ଡିଂ କଣ ସେଇ ସ୍ଥିତ ଭାଇଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନେ ଭାଇରାଲ ହେଲା ଗୋଟେ ଅଡିଓ ସେଥିରେ ମତେ ଯାହା ନା ତାହା କହିଛନ୍ତି ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେଇଗୁଡାକ ବାଧିଲା ମୁଁ କହୁଛି ମତେ ଫିଲ୍ମ କରିବାକୁ ଛାଡି ଦିଅ ବଡ ହୃଦୟ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଥାଏ ଯୋଉମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ବିଶାଳ ଥାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିକୁ କେତେ ଲୋକ କେତେ ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତି ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତିକୁ କେତେ ଲୋକ କେତେ ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବି ଇଏ ଯେତିକି ଲୋକ ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତି ନା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିକୁ ଦେଖିଦେଲେ ଏଇ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିକୁ ଫିଲ୍ମକୁ ଟ୍ରୋଲ କରୁଥିବା ଲୋକ ତାକୁ 50 କରୁଥିବା ଲୋକ ଭାଇଲୋ କହିଦେଇକି ତାକୁ ଆଗେ ଯାଇକି କୁଟା ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଖିଛି ତେଣୁ ଯଦି ଡିଗ୍ନିଟି ସେଇଟାକୁ କହନ୍ତି ଯଦି ମୁଁ ଜଣକୁ ଗାଳି ଦଉଛି ଜୀବନରେ ତା ଦେଖିଲେ ତ ମୁହଁକୁ ଅନେଇବିନି ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଗାଳି ଦଉଛି ଆଉ ସେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ପଡିଗଲେ ମୋ ଭାଇଟା ପା କହିକି କୁଣ୍ଢେଇ ପକଉଛି ନା ତାହେଲେ ମୋର ସେ ମଣିଷ ପଣିଆର ଯଥାର୍ଥତା ନାହିଁ ତ ଆପଣ ସେସବୁ କଥାକୁ ଡିସ୍କସନ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ସହିତ ମୁଭି ବନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ କଥା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିକୁ ଡିରେକ୍ଟ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସିନେମାଟା କରିଛି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରିଛି ସାରିଛି
ହଲ୍ ରିଲିଜ କରିଛି ଆଉ କଣ କରିଥାଏ ଭାଇ। ତେଣୁ ତାଠୁ ମୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିସାବରେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଓଡିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ 100ଟା ସିନେମା ଥିବ। ହଁ 100ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମରେ 100ଟା ସିନେମା ଥିବ, ସେଥିରୁ 40ରୁ 50 ସିନେମା ତିଆରି ଚାଲିଛି, 30-40 ସିନେମା ମହୁରତ ହେଇକି ଅଟକିକି ଅଛି, ହଁ। ଆଉ 30-40 ସିନେମା ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଅଛି। ମାନେ କୋଉ ସିନେମା ଯଦି ମହୁରତ ହେଇକି ରିଲିଜ ହବା ଭିତରେ ଯୋଉ ଟାଇମଟା ଡାଇରେକ୍ଟର ଜାଣେ। ଆଉ ହିରୋଇନ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କେମିତି ଚୁଜ କରିଥିଲେ କୁହନ୍ତୁ, କିଏ ଚୁଜ କରିଥିଲା ହିରୋଇନ? ଏମାନଙ୍କ କାହାଣୀ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଆପଣ choose ହିରୋଇନ କରିଥିଲି। ଦିଟାକୁ ଚୁଜ କଲେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ମାରି ପକେଇଲେ ସମସ୍ତେ ମତେ ଭାରି ଦିବ୍ୟାଟାକୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ତାକୁ ଟାଙ୍ଗିଦେଲେ ଆପଣ ତା ପର ସିନରେ ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ ନା, ସେଟା ହିରୋଇନ ବି ଯାହା ଚାଲିଗଲା। କାହାଣୀ ମାଗୁଛି ସେଇଟା ଆମେ କାହାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ତ ଅଭିଷେକକୁ ଦେଖିକି ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲି, ତାକୁ ବି ଆପଣ ମାରିଦେଲେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଟା ଆପଣ କାହିଁକି ଏତେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ କାହାଣୀ ଲେଖନ୍ତି କଣ? କାହାଣୀଟା ଯାହା ମାଗେ ଗୋଟେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସିନେମାଟା ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ପାରବ୍ଧ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକି ସେ ସିନେମା ତିଆରି ହେଇଛି। ସତ କଥା ମାନେ ଆମେ ଯାହା ଭାବୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ସମୟ 3:30 ଖଣ୍ଡେ ହବ ଏ ଗାଡିରେ ମୁଁ ବସିଥିବି, ଆମେ ବୁଲିକି ଆମେ କଥା ହଉଛୁ। 10ଟା 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନି, ଆପଣ ମତେ କଲ୍ କଲେ ହଁ ଭାଇ ମୁଁ ଫ୍ରି ବି ଅଛି, ଆଜି ମୋର କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଆସନ୍ତୁ କଥା ହବା। ଆସନ୍ତୁ କଥା ନା, ମୁଁ ମୁଭି ଆକ୍ଚୁଆଲି 2 ଦିନ ତଳେ ଦେଖିଲି, ତ ମୁଁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲି ମୁଭିଟା ମାନେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ କାହାଣୀ ଆମେ ଧର ଗୋଟେ ହରର ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ଥ୍ରିଲର ହେଇଗଲା, ରୋମାଣ୍ଟିକ ହେଇଗଲା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ଜନର ଅଛି ମୁଭିର। ଏମିତି କିଛି ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବନି ସେଟା ମତେ ଭଲ ଲାଗିବ। ବାସ୍ ସେଇଟା ସବୁର ଅଡିଏନ୍ସ ଅଲଗା ଅଛି। ହେଲା, ମତେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ମୁଭି ଭଲ ଲାଗେ, ତ ମତେ ଭଲ ଲାଗେ। କେବଳ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯିଏ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ବିକନ୍ତି ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି କରିପାରିବେ। ସତ କଥା, ଯିଏ ଚକୋଲେଟ ବିକନ୍ତି ସିଏ ଚକୋଲେଟ ଦୋକାନୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବେ, କାରଣ ସେଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟର ଚକୋଲେଟ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସିନେମା ସେୟା ନୁହଁ, ସିନେମା ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଚକୋଲେଟ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେକର ଗୋଟେ ବହୁତ କମ ଥାଏ। ସବୁ ସିନେମା କର୍ମ ହବନି କି ସବୁ ସିନେମା ବହୁ ଉଠୁଥବ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ସତ କଥା ଏଇଟା। ଦୃଶ୍ୟ ମୁଭି ମତେ ଭଲ ଲାଗେ, ମୋ ୱାଇଫକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ ମୁଭିରେ କୌଣସି ଗୀତ ନାହିଁ, କୌଣସି ନା, କିଛି ନାହିଁ। ଡାନ୍ସ ନାହିଁ, ସେଠି ଧୁରନ୍ଧର ଅଲଗା। ହଁ, ତେଣୁ ସବୁ ସିନେମାର ଧୁରନ୍ଧର ମୋ ୱାଇଫକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ମତେ ଟୋଟାଲି ଭଲ ଲାଗିଲା। କଥା କାହାକୁ କେମିତି କଣ ରସଗୋଲା କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, କାହାକୁ ଗୋଲାପଜାମୁନ। ଏଟା 10+2 12, କେରଳାରେ 12, ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ 12, ଆମେରିକାରେ 12, ଓଡିଶାରେ ଧର 12। ଯୋଉମାନେ କିନ୍ତୁ ସିନେମା ସେୟା ନୁହଁ। Yes, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମୁଁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିଛି ମାଡ ଧାଡ ରକ୍ତ ବ୍ଲଡ, ବଟ୍ ଜଣେ ଧର ଛକି ଶୁଣ ଯୋଉ ସବଜେକ୍ଟରେ ତିଆରି ହେଇଛି ମୋ ହିସାବରେ ଭଲ। ଆପଣ ଏବେ ମୁଁ କହୁଛି ହଲରେ ରଜମହଲରେ ମେ ବି ଫ୍ୟାନ୍ ସର୍କଲଙ୍କୁ ମେ ବି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, କିଛି ଲୋକ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଛକି ଶୁଣ ଯେତେବେଳେ ଓଟିଟିରେ ଆସିବ, ଏଇ ଛକି ଶୁଣ ଯେତେବେଳେ ଟିଭିରେ ଆସିବ, ମୁଁ ଆଜି ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ତାର ରେଜଲ୍ଟ ଅଲଗା। କେତେ ବିଜନେସ କଲଣି ଭାଇ? ବିଜନେସ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଫୁଟଫଲ ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ସାକ୍ନିକ ରିପୋର୍ଟକୁ ଦେଖିବେ 3.5-4+ ତ କରିସାରିଲାଣି। ଯେମିତି ଆମର ଯେମିତି ଯେତିକି ହିଟ୍ ହେଇଗଲା, ହିଟ୍ ହେଇସାରିଲାଣି, କାରଣ ହିଟ୍ ଆଉ ଫ୍ଲପର ସଂଜ୍ଞା ବି ଗୋଟେ ଅଲଗା। ବହୁତ ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ସିନେମାଟା କରିଛନ୍ତି, କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବନେଇଛନ୍ତି, 4-5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଇନକମ କଲେ ତ ହିଟ୍। ହଁ ମୁଁ ତ ଭାବିବି ସେଇଆ, କାରଣ ଆମର ଯଦି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ତାଙ୍କର ମାନେ ମୋର ସବୁବେଳେ ଭାବେ ଯେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ବଞ୍ଚିଲେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବଞ୍ଚିବ, ଯଦି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ନ ବଞ୍ଚିଲା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବଞ୍ଚିବନି। ତେଣୁ ଆଜିକା ଟାଇମରେ ଯେମିତି ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଚାଲିଛି, ଯେମିତି ଚାଲିଛି ଆମ ଫିଲ୍ମର ମାନେ 50ଟା ସିନେମାରୁ ମାତ୍ର 4-5ଟି ସିନେମା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉଟା ନିଜର ଓଭରହେଡ୍ ମାନେ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ବାହାରି ଖର୍ଚ୍ଚ ମାନେ ସିନେମାଟା କରିପାରୁଛୁ, ମାନେ ହେଇପାରୁଛି। ବାକି ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଫେଭରିଟ ଆକ୍ଟର କିଏ? ହିନ୍ଦୀ ନା ଓଡ଼ିଆରେ? ଆମେ କାହିଁ ହିନ୍ଦୀ ବିଷୟରେ କଥା? ହିନ୍ଦୀରେ ଆମର ଯଦି ଫେଭରାଇଟ୍ ଆକ୍ଟର ପାଇଁ ମୁଁ ଟିଲୁ ଅଙ୍କଲଙ୍କୁ କହିବି। ନା, ଓଡ଼ିଆରେ ଟିଲୁ ଅଙ୍କଲ ମାନେ ଆମ ଟିଲୁ ଭାଇ, ଚୌଧୁରୀ ଜୟପ୍ରକାଶ ଭାଇ, ଟିଲୁ ଅଙ୍କଲଙ୍କୁ କହିବି। ଦୀପନିତକୁ କହିବି ମୋ ଅନୁସାରେ। ଆଉ ଷ୍ଟାର ହିସାବରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ କହିବି, ବାବୁସାନଙ୍କୁ ବି କହିବି। ଦୁହିଁଙ୍କ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜେନର। ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଚ୍ଛା, ବାବୁ ଯଦି ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ଯେମିତି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଲେ ରୋଲ, ଆପଣ ମୁଁ ଏବେ କହୁଛି ଫରକଟା କହୁଛି। ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ସ୍କ୍ରିନରେ ବାହାରନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କର ଓରାଟା ଅଲଗା, ବଡ ଲୋକଟେ। ସେଇ ଯୋଉ ପୋଲିସ ଆଇପିଏସ୍ ଏଇ ଯୋଉ ସିନେମାରେ ବହୁତ ଲୋକ ମାର୍କ କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜିନିଷ ଦେଖିବେ। ଆପଣ ସେମାନେ ମାର୍କ କରିବେ ସେ ଯୋଉ ଅନେଇଛନ୍ତି ଲୁକ୍ ଗୁଡା, ଯୋଉ ଚାଲି ଆପଣ ମାର୍କ କରିବେ। ଏଇ ଆଉ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ମୁଁ ଯୋଉ କଥା କହୁଛି ହଁ ମାର୍କ କରିନାହାନ୍ତି, କାଲି ମାର୍କ କରିବେ, 5 ବର୍ଷ ପରେ ମାର୍କ କରିବେ ଯେ ଅନୁଭବ ଗୋଟେ ଏମିତି ସିନେମା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଚିରାଚିତ ଷ୍ଟାଇଲରୁ ହଟକେଇକି ଗୋଟେ ସିନେମା କରିଥିଲେ। ଆପଣ ମାସେ ସିଗ୍ରେଟ ମାନେ ଲାଉଡନେସ୍ କିଛି ନାହିଁ, ଓଭର ଆକ୍ଟର ନୁହନ୍ତି। ଓଭର ଆକ୍ଟିଂ ସବୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସେଟା ଓଭର ଆକ୍ଟିଂ ନୁହଁ, ସେଇଟାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଆମକୁ। ଆପଣ ଯୋଉ ବଢିଆ ଭାଇ ଜଣେ ଦୁର୍ଗା ଭାଇ ଜଣେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଆପଣ ଯଦି ଓଭର ଆକ୍ଟର କହିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର 100ରୁ 90 ଶାହରୁଖ ଖାନ ଓଭର ଆକ୍ଟର, ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ଓଭର ଆକ୍ଟର, ରାଜକୁମାର ଓଭର ଆକ୍ଟର, ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିକୁ ଓଭର ଆକ୍ଟର ବୋଲି କହୁନି ମୁଁ, କହିଲି ଗୋଟେ ନାହିଁ ମାନେ କଣ କହିଲେ ସେ ଯୋଉ ଲାଉଡନେସ୍ ଥାଏ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ସେଇଟା ଯୋଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ଯାହା ମାଗିଛି ଗୋଟେ ଆଇପିଏସ୍ ଟେ ଯେମିତି ହବା କଥା, ଯେମିତି ଚାଲିବା କଥା, ଯେମିତି ବସିବା କଥା, ସେ କାହିଁକି ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଆସିବ, କାହିଁକି ଗଛରୁ ଡେଇଁବ, କାହିଁକି ମୁଁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ କରିବି, କାହିଁକି ସେ ଗୋଟେ ନାଚରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ହବ, ଦରକାର ନଥିଲା। ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ଦବଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଚାହିଁନଥିଲି, ଦବଙ୍ଗ ମୁଁ କରିପାରିବିନି। ମୁଁ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ସିମ୍ପଲ ସିନେମା କରିଥିଲି, ମୋ ଷ୍ଟାର ସେଥିରେ ଖୁସି ଥିଲେ। ସିଏ ଚାହିଁଥିଲେ ନା ହଁ ମାନସ ଭାଇ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ସିନେମା କରିବି, ବାସ୍ ସଇଲା। ରଜ ଖାଲି ପଡିଥାନ୍ତା, କୌଣସି ଷ୍ଟାରଙ୍କର ସିନେମା ଆସିନଥାନ୍ତା, ମୁଁ ଗୋଟେ ସିନେମା କରିକି ସାରିଲି, ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି, କାଲି ଟିଭିରେ ଚାଲିବ। ଲୋକ ଏଇ ସିନେମାକୁ ଯୋଉମାନେ ଆଜି ଖରାପ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭଲ କହିବେ। ମୁଁ
ଏଇଟା 100% ସେ କାରଣ ମୋ ସିନେମାଟା ମୁଁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରିଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସିନେମାଟା ପ୍ରତିଟି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ତାର ସ୍କ୍ରିନ୍ ସ୍ପେସ୍ ପାଇଛନ୍ତି, ସବୁ ମତେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସେଇଟା ଭଲ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ଲାଗିଲା। ଆପଣ ଏଇଟା କୋଉଠି ଦେଖିବେନି, ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍କ୍ରିନ୍ ସ୍ପେସ୍ ବଢିଆ କରିଛନ୍ତି। ଆରେ ଯୋଉ ମତେ ଜାଗାରେ ଲାଗିଲା ସେ ଆପଣ ଏତେ ଯୋଉ ମାନେ ମୁଁ ବହୁତ ଏଇ ଆମର ଗେଡୁ ହେଇଗଲା ସନ୍ତୁ ସବୁ ଗୋଟେ ଏମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁ କେତେ- ଆସିଲା କେତେ ଗଲା 2 ମିନିଟରେ ଆସିଲା ଗଲା, ସେ 2 ମିନିଟ ସେ ଛାପ ଛାଡି ଦେଇକି ଯାଇଛି। ଛାପ ସେ ଭକ୍ତି ଆସିଲା, ସେ ରିକ୍ସା ପାଖରୁ ନେଇକି ସେ ପୁରା ହୋଟେଲରେ ଛାଡିଲା ପରେ ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖା ହଉଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗୁଡା ୟେସ୍ ସବୁ ମୁଁ ତ ନିଜେ ଭାଗ କରିଛି ସେଇଟା ମାନେ ଆମର କଣ ବହୁତ ଜଣ କଳା ଚଷମା ପିନ୍ଧିକି ଗଲେ ସବୁ ଜିନିଷ କଳା ଦେଖାଗଲା। ଯେ ଆପଣ ଏବେ ମନେକର ମୁଁ ସତ କଥା କହୁଛି, ଏବେ ସ୍ଥିତ ଭାଇ କାଲି ଗୋଟେ ସିନେମା କରିବେ, ମୁଁ ଯିବି କଣ ଆରେ କୋଉଠି ଖରାପ ହେଇଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ସେଟା କରିବିନି, ସେ ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିତ ଭାଇ ଯଦି କାଲି ସିନେମା କରିବେ, ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ କଣ ଖରାପ ନା କାଟି। ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ସେଇଟା ଭାବିକି ବହୁତ ଜଣ ଗଲେ, ଆଙ୍କ ଟ୍ରୋଲର ଶିକାର ହେଇ ବହୁତ ଜଣ ଗଲେ। ତାପରେ ଅନ୍ୟ ସିନେମା ଗୁଡାକର ସେମାନେ ଯୋଉ ପଜିଟିଭ ରିଭ୍ୟୁ ଗୁଡାକୁ ମାନେ ଇଏ କଲେ, ଆମେ ସେଟାକୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଫୋର୍ସ କଲୁନି। ଆମର ପ୍ରଡକ୍ସନ ଆମକୁ ସେତିକି ଆମେ ଆଗ୍ରେସିଭ ହେଲୁନି ଆମ ପ୍ରମୋସନରେ। ଆମେ ଯଦି ଚାହିଁଥିଲେ ସବୁ ନେଗେଟିଭକୁ ଡାଉନ୍ କରେଇ ପାରିଥାନ୍ତୁ, ନେଗେଟିଭ ଯାହା ବି ହେଇଥିଲା ନିଜ ଆଡୁ ପେଡ୍ ବହୁତ କରିପାରିଥାନ୍ତୁ, ସେଟା ଆମେ କଲୁନି। ଆମେ ଛାଡ଼ିଛୁ ସିନେମାକୁ। ସିନେମା ତା ଭାଗ୍ୟ ନେଇ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ତା ଭାଗ୍ୟ ନେଇ ଯିବ। ଏ ସିନେମା କାଲି 10 ବର୍ଷ ପରେ କୋଉଠି ଲୋକ ଦେଖିବେ, କୋଉଠି କଣ ହବ, ତା ଭାଗ୍ୟ ଯଦି ନହେଲେ ବି ନାହିଁ, ତା ଭାଗ୍ୟ ନେଇ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସୁଟ୍ କଲେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠୁ ବହୁତ ବଢିଆ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଏଜ ଏ ଡାଇରେକ୍ଟର କାହା ସହିତ ରହିଲା, ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କ ଆକ୍ଟର ପାଇଲେ ଆପଣ ତ ଗୋଟେ ବଡ ମେଞ୍ଚାଏ ଲୋକ ଥିଲେ ମାନେ ଫିଲ୍ମରେ ବହୁତ ସାରା ସବୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ପଚାରିବେ ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି, ହଁ। ସମସ୍ତେ ମତେ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିଛି। ମୁଁ କେବେ କାହାକୁ କିଛି ଫୋର୍ସ କରିନି, କୌଣସି ଜିନିଷ କରିନି। କାରଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଚୁଜ୍ କରିଥିଲି ନା, ଆଗରୁ କଣ ସିନେମା ମାନଙ୍କରେ କାଷ୍ଟିଂ ଡାଇରେକ୍ଟର ଥାନ୍ତି, ମାନେ ଆମ ବାହାରେ ଯେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଦେଇ ଦିଆଯାଏ, କାଷ୍ଟିଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ କାଷ୍ଟିଂ ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଯିଏ ଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ସବୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପାଇଁ 4-5 ଜଣଙ୍କୁ ଚୁଜ୍ କରିକି ଅଡିସନ କରିକି ରଖିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଡାଇରେକ୍ଟର ତାଙ୍କ ଆସୋସିଏଟ ଟିମ୍ ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି, ମେନ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସବୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଗୁଡାକ ସେମାନେ ଚୁଜ୍ କରନ୍ତି। ଆମର ଏଠି କଣ ହୁଏ ଓଡିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ, ଆରେ ଅଛୁ କିରେ ଅଛନ୍ତି ଏଇଟା କରିଦବୁ, ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଥିଲା, ଏମିତି ହେଇକି ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଜାଗାରେ ଚୁଜ୍ କରାଯାଏ। ଏବେ ଟିକେ ବଦଳିଲାଣି, ଏବେ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ବଦଳିଲାଣି। ଆଗରୁ ଏମିତି ଥିଲା, ତୁ ନା ସିଏ ନାହିଁ, ସିଏ ନାହିଁ, ସିଏ ନାହିଁ, ଡାଇରେକ୍ଟର ବି ଜାଣନ୍ତିନି ଯେ କିଏ କୋଉ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ପାଇଁକା ମାନେ ଚୁଜ୍ ହଉଛନ୍ତି। ଏବେ କିନ୍ତୁ ବଦଳିଲାଣି, ଏବେ ସିନେମାର ମାନ ବଦଳିଲାଣି, ସବୁ ଜିନିଷ ବଦଳିଲାଣି ବହୁତ ଜାଗାରେ। ମୁଁ କହୁନି ଯେ ବହୁତ ପୁରୁଣା କଥା, ମୁଁ ମଝିଆ ମଝି ଟାଇମ କଥା କହୁଛି, ସେମିତି ହଉଥିଲା। ଏବେ ତ ଭଲ ଭଲ ଏବେ ଭଲ ହଉଛି। ଏବେ ତ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ବହୁତ ବଢିଆ ଏଇ ଯୋଉ ରାବଣର ଟିଜର ଦେଖିଲି, ଆପଣଙ୍କର ରାବଣର ଚରିତ୍ରଟା ଦେଖିବେ ଆପଣ, ରାବଣଙ୍କୁ ଆସେ ମୁଁ ଯେତିକି ତାର ମାନେ ଗ୍ଲିମ୍ସ ଦେଖିଛି, ସେ ଯୋଉ କାମିୟଟା ସବୁ ଚରିତ୍ରଟା ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଖୋଜିଛନ୍ତି। ନା ମତେ ଲାଗିଲା ରାବଣଟା ଦେଖିଲା ପରେ ମତେ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ବଲିଉଡର ବଡ ମୁଭି ଦେଖୁଛି ଏଣ୍ଡ ଲାଇକ୍ ହଁ ନାଇଁ ଆପଣ ତାର ଯଦି ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ପ୍ୟାକେଜ ହେଇଗଲା ପରେ ସିନେମା ଗୋଟେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ ହବ ଓଡିଆ ସିନେମା। ଆଇ ହୋପ ମାନେ ହଉ, କାହିଁକି ସେଗୁଡାକ ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁଛି। କିଏ ବି କରୁ ଭଲ କଲେ ସେଇଆ ମାନେ ମତେ ଆଉ ଯଦି ବି କରୁ ଗୋଟେ ଦିଟା ଜିନିଷ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି ନାହିଁ, ମାନେ ତମେ ତାହେଲେ ମୋ ହିସାବରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଖି ବୁଝିଦବା ଦରକାର। ଆଖି ବୁଝିଦବା ଦରକାର। ମୁଁ ଏବେ କହିବି ଯେ ଏଇ ରଜରେ ବି ଅଲଗା ସିନେମା ରିଲିଜ ହେଇଛି, ସେଗୁଡାକ ବି ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେଇଛି। ମୁଁ ଯଦି ତାକୁ ଯଦି କହିବି ସବୁଆଡେ ମୁଁ କୋଉଠି ଆପଣ ପାଇବେ ନେଗେଟିଭିଟି କାହିଁକି ସ୍ପ୍ରେଡ କରିବେ, ଯୋଉଠି ଯାହା ହେଇଛି। ମୁଭି 3ଟା 4ଟା ରିଲିଜ ହେଲା, ସମସ୍ତେ ଏ ବର୍ଷ ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ସବୁ ଓଡିଆ ସିନେମା ଦେଖିଛି, ଭଲ ବି କହିଛି ଯୋଉ ଜାଗା। ତ ଆପଣ ଛୋଟିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଟେ, ମୁଁ କହୁନି ଯେ ମାନେ କରିବା କି କଣ କରିବା, ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ କାହିଁକି ଆମେ ନେଗେଟିଭିଟି ସ୍ପ୍ରେଡ କରିବା। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କାହାଣୀ ଲେଖନ୍ତି ମାନସ ଭାଇ, ମାନେ କେମିତି କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ କେମିତି ଆସେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ମାନେ ମତେ ତ ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଜାଣିବେନି, ସିନେମା ପୂର୍ବରୁ ବୋଧେ ଜାଣିଛନ୍ତି, 10-12 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ଆମର ପୂର୍ବରୁ ସେ ଦେବାଶିଷ ଭାଇ ବି ଜଣେ ମୋର ପଡକାଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ସିଏ ମତେ ଜାଣିନଥିଲେ, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲି, ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଜାଣିଛୁ। ସେ ଗପ ଶୁଣୁଥିଲେ, କହନ୍ତି ଆପଣ ରେଡିଓ ଚକୋଲେଟ ଗପ ବାସୁଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଗପ। ମୋର ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ 2 ନମ୍ବର ପଡକାଷ୍ଟ, ମୁଁ ୟା ବିଫୋର ବହୁତ ସାରା ଚର୍ଚ୍ଚା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କରିଛି। ମୁଁ ଚାହୁଁ ମାନେ ଆପଣ ଲେଖନ୍ତି କେମିତି, ଥଟ୍ସ କେମିତି ଆସେ? ମତେ ଲାଗେ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମତେ ଲାଗେ ଯେ କହନ୍ତିନି ଯେ ପ୍ରତିଟି ରାଇଟର ଗୀତିକାର ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ସାଧକ, ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସରସ୍ୱତୀ ହିଁ ଆସନ୍ତି। ମତେ ଲାଗେ ଯେ ଫିଲ୍ ହୁଏ। ମୁଁ କେବେ କଷ୍ଟ କରିନି, ମୁଁ କେବେ ପ୍ଲଟ ପାଇଁ କଷ୍ଟ କରିନି। ପ୍ଲଟ ଆସିଲା ମାନେ ମୋ କଲମ ଆଗରୁ କଲମ ଚାଲୁଥିଲା, ଏବେ ଲାପଟପରେ ହାତ ଚାଲୁଛି। ମନେ ପକାନ୍ତୁ ଆଜିଠୁ 5-6 ବର୍ଷ ତଳେ ଆପଣ ଫେସବୁକରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଷ୍ଟୋରି ସବୁ ଲେଖିକି ପକାନ୍ତି। ହଁ, ଆଉ ମୁଁ ଲମ୍ବା ଚଉଡା କମେଣ୍ଟ କରେ ଆପଣଙ୍କୁ, ଭାଇ ବଢିଆ ହେଇଛି ଇଏ ସିଏ, ମୁଁ କରେ ଆପଣଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ। କିଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଏଇଠି ମୋର ଗୋଟେ ଏମିତିକା ଷ୍ଟୋରି କୁହନ୍ତୁ ଯୋଉଟାକୁ ମୁଁ ସର୍ଟସ କାଟିକି ପକେଇବି, ଆଉ ମାନେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି କିଛି ଗୋଟେ ହେଇଯାଉ। ମନେ ତ ନାହିଁ, ମୁଁ ଦେଖିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦିଟା ଷ୍ଟୋରି ପଢୁଛି। ହଁ, ଗୋଟେ ଜୀବନର କେତେ ରଙ୍ଗ ବହି ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା, ମୁଁ ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଦିଟା ଜୀବନର କେତେ ରଙ୍ଗ। ଓକେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବାପା ଷ୍ଟୋରି ଗୋଟେ ମୋର ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ବାପାଟା ପଢଉନାହାନ୍ତି। ପଢୁଛି ବାପା ଫାଦର୍ସ ଡେ ରେ ବାପା ଗୋଟେ ହଉ। ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସିଆରପି ଛକରେ କାର ପାଖରେ ଛିଡା ହୋଇ ସିଗାରେଟ ଟାଣୁଥିଲେ। ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ସାଇକେଲରେ ଯାଉଥିଲେ, ମୋ ପାଖରେ ଅଟକି ଗଲେ। ବାବୁ, ଏଇଟା ତମ କାର? ହଁ। ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା ପଡୁଛି? 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ମୁଁ ବିରକ୍ତର ସହିତ କହିଲି, କାରଣ ମୋ ସିଗାରେଟଟି ନଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା।
ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଆଉ 4 ମାସ ରହିଲା। ଭାବୁଛି ଯାହା ଟଙ୍କା ମିଳିବ କାରଟେ କିଣି ଝିଅ ଚୁଆଇଁକି ଦେବି। ପୁଅ ଏଇ କାରଟା ଭଲ ପଡ଼ୁଛି? ମୁଁ କହିଲି ହଁ। ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ସାଇକେଲ ଚଲାଇ ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦଦର ସାଇକେଲଟି ଦେଖୁଥିଲି ଏବଂ ଭାବୁଥିଲି ଏ ଲୋକଟିର ନାମ ନିଶ୍ଚୟ ବାପା ହେଇଥିବ। ୱାଓ ଆଉ ଗୋଟେ ବୋଉ ୱାଓ ଯୋଉଟା ମୋର ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିছে କାହାଣୀ। ବୋଉ ମୋର 2ଟା ସାଙ୍ଗ ଆସିଛନ୍ତି। ବୋଉ କହିଲା ତୁ ସକାଳୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ? ଖାଇନୁ ଏଯାଏଁ? ମୁଁ ବାଡ଼ି ଦେଉଛି, ଡାକେ ତୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ। ମୁଁ କହିଲି ନା ଥାଉ, ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ତତେ କହିନଥିଲି ସେମାନେ ଆସିବେ ବୋଲି। ତୁ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାନ୍ଧିଛୁ? ବୋଉ କହିଲା ମୋ ପୁଅର ସାଙ୍ଗ ଅକ୍ଷୟ ଫେରିଯିବେ, ତୁ ଜାଣିନୁ ମୋର ପରା ଅକ୍ଷୟ ଭଣ୍ଡାର, ସେଥିରୁ କ'ଣ କେବେ ସରେ? ଯା ଡାକ୍ ତୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ। ଆମେ ଖାଇଲୁ 3 ଜଣ ପେଟ ଭରି। ଭାତ, ଡାଲି, ଚୁନା ମାଛ ତରକାରୀ, ବାଇଗଣ ଭଜା, ଶାଗ, ବଡ଼ିଚୁରା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ଦେଖିଲି କବାଟ ପାଖରୁ, ଭିତରକୁ ଗଲିନି। ମୋ ବୋଉ ଖାଉଥିଲା ଭାତ, ପିଆଜ ଆଉ ମୁଠାଏ ମିକ୍ସଚର। ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ବୋଉ, ଏଇଟା ମୋ ସହିତ ସତ କାହାଣୀ ପରିକା ଲାଗେ, ମାନେ ସତ ମୋ ସହିତ ଘଟିଛି ଏ କାହାଣୀ। 1990 ମସିହାରେ କେଉଁ ଏକ ଅପରାହ୍ନରେ 10-12 ବର୍ଷର ପିଲାଟି ଆସି ତା ମାଆକୁ କହିଲା, ମା ତୁମର ଏକ ଶାଢ଼ୀ ଦିଅ। ମା କହିଲେ କ'ଣ କରିବୁ? ପିଲାଟି ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଶାଢ଼ୀଟି ଦେଇ ଫେରିବାଲା ପାଖରୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଟ୍ରେନ୍ଟି ଆଣିବି। ମା ତାଙ୍କର ଏକ ପୁରୁଣା ଶାଢ଼ୀ ଦେଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ପିଲାଟି ଶାଢ଼ୀ ସହିତ ଫେରି ଆସିବାରୁ ମା ପଚାରିଲେ, ଆରେ ଫେରି ଆସିଲୁ, ଫେରିବାଲା କ'ଣ ଟ୍ରେନ୍ ଦେଲାନି? ପିଲାଟି କହିଲା, ମା ତୁମର ଏ ଶାଢ଼ୀରେ କେତେଥର ମୁହଁ ପୋଛିଛି, ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବିଲି ଆଉ ଥରେ ମୁହଁ ପୋଛିଦେବି। ପୋଛିଲା ବେଳେ ଖାଲି ତମର ବାସ୍ନା ଆସିଲା, ଦେଇପାରିଲିନି। ଲାଗିଲା ମୁଁ ଯେମିତି ମୋ ମାଆକୁ ଦେଇଦେଉଛି ଛାର ଏକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଟ୍ରେନ୍ ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ତାହେଲେ ଶେଷଟା ବଢ଼ି ଦେଉଛି, ବିଣ୍ଡା। ରାତି 8ଟା କି 9ଟା ହେବ। ଅଟୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ 2-3ଟା ଅଟୋ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ। ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ଖଟି କରୁଥିଲେ। ହାତରେ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ଖବରକାଗଜ। ଖଟିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଥିଲା, ପିଆଜ ଦର ବୃଦ୍ଧିଠୁ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ଗଣଧର୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଶୀ ହେବ ଠିକ୍ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଆସିଲା 20-22 ବର୍ଷର ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧା ଝିଅଟିଏ। ସେ ତା ଲାଷ୍ଟ ଲୋକାଲ ଟ୍ରେନ୍ ମିସ୍ କରିଥିଲା। ଅଟୋଟିଏ ରିଜର୍ଭ କଲା ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ସହରର କେଉଁ ଏକ ନିଛାଟିଆ ସ୍ଥାନରେ ମିଳିଥିଲା ଝିଅଟିର ଅଧାରଙ୍ଗଳା ଶବ। ତା ପାଟିରେ ବିଣ୍ଡା ଦିଆ ହୋଇଥିଲା ଖବରକାଗଜଟି। ସେଥିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ବାହାରିଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ଧର୍ଷଣକାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ। ଦିଲ୍ଲୀ ଧର୍ଷଣକାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ମାନେ ସେ ଅଟୋବାଲା ନାଇଁ, ହଁ, ମାନେ ସେ ପେପରରେ ପଢ଼ିକି ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଘଟୁଛି, ମାନେ ଆମକୁ କେତେ ଖବର କେବେ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ନାଇସ୍ ଭାଇ ଛକି ଶୂନ ପରେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଅପକମିଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟସ୍? ସତ କଥା କହିବି, ମୁଁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି କାମ କରିଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, କାରଣ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ନିଶାଟା ଏମିତି ପଶେ। ଛକି ଶୂନକୁ ମାନେ ବର୍ଷେ ହେଲା ସକାଳୁ ରାତି ଯାଏ ବଞ୍ଚିଛି। ମୋ ସହିତ ଯୋଉମାନେ ବି ଜଡ଼ିତ ସେମାନେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଛକି ଶୂନ ପ୍ରତି କେତେ ମାନେ ଥିଲି। ସକାଳୁ ଶୋଉଥିଲି, ଉଠୁଥିଲି ଛକି ଶୂନ ସହିତ, ରାତିରେ ଶୋଉଥିଲି ଛକି ଶୂନ ସହିତ। ଏବେ ଛକି ଶୂନ ଯାହା ଭରଙ୍ଗ ଦର ରିଲିଜ ହେଲା, ଲୋକମାନେ ଦର୍ଶକ ମାନେ ବି ପ୍ରଶଂସା କଲେ, ଫିଲ୍ମ ଭଲ ଚାଲିଲା, ଚାଲିଛି ବି ଏବେ। ଆଉ ମୋ ଦର୍ଶକ ମାନେ ସେମାନେ ବି ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ମୋ ଷ୍ଟାର, ମୋ ସୁପରଷ୍ଟାର, ମୋ ଭାଇ, ମୋ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଟିମ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିନେମା ଭଲ ଲାଗିଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ମୋ ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିମ୍ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ସିନେମା। ଏବେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ସିନେମା ପାଇଁ ଆଗକୁ ମାନେ ଆଗେଇଲିଣି। 2ଟା ସିନେମା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଗୋଟେ ହାର୍ଡକୋର ହରର ସିନେମା ଗୋଟେ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟ କରିବେ, ମାନେ ଲେଖିବି ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ କରିବି। ତାପରେ ସେଟା ଗୋଟେ କମର୍ସିଆଲ ସିନେମା ପ୍ଲାନିଂ ଚାଲିଛି। 2ଟା ଯାକ ବିଷୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି, ଅଲମୋଷ୍ଟ ଫାଇନାଲ ହେବ। ଆଗକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ 2ଟା ମୁଭି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଏବେ ଅଛି। କାହାଣୀ ମାନେ ଏବେ ଆପଣ ସେମିତି କରିଦେଲେଣି କି ହିମେଶ ରେଶମିଆଙ୍କ ଭଳିଆ, ମୁଁ ଯଦି ଲେଖିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ହିଁ ଡିରେକ୍ଟ କରିବି? ନାଇଁ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ମତେ ଯଦି ହିମେଶ ରେଶମିଆ କରିଦେଇଥିଲା ନା, ଯଦି ମୁଁ ଗାଇବି ତାହେଲେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ସନ ବି ମୁଁ ଦେବି। ନାଇଁ, ସେମିତି ମୁଁ ପୁରା ଓପନ ଅଛି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ହୁଏ କ'ଣ କି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ କେବେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ତ କେବେ ମୋତେ ପଚାରିନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କେବେ ପଚାରିଥାନ୍ତି। ଏଠି ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲେଖିକି ଚଳିବା, ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବଥର ବୋଧେ ପଚାରିଥିଲି, ହଁ ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଖାଲି ଲେଖାରୁ ଆପଣ ଘର ଚଳେଇ ପାରିବେ? ଯଦି ମୁଁ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଚାକିରି କରିଥାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଟିଭି କମ୍ପାନୀ ହଉ କି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ହଉ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ସମ୍ବାଦ ପେପରରେ ହଉ କିମ୍ବା କୌଣସି କଲେଜରେ ହଉ ଲେକ୍ଚରର ହେଇଥାନ୍ତି, ଯାହା ବି ମାସକୁ 40-50 ହଜାର ଗୋଟେ ଦରମା ଆସୁଥାନ୍ତା, ତା ସହିତ ମୁଁ ସିନେମାକୁ ଇଏ କରିକି ଆଉ ମୁଁ ଚଳି ପାରିଥାନ୍ତି ସିନେମା ଲେଖି। କିନ୍ତୁ ଖାଲି ସିନେମା ଲେଖିକି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଚଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ମାନେ ଖାଲି କଷ୍ଟ ନୁହଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ସନକୁ ଆସିଲି କେବଳ ପଇସା ପାଇଁ ବି ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ କାମ କଲି ଦେଖିଲି, ଆଚ୍ଛା ଡାଇରେକ୍ଟର ମାନେ ଚଳିପାରିବେ ତ? ସିନେମା କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଚଳି ହବ, ଯଦି ତମ କାମ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠାବାନ ରହିବ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଚଳି ହବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାର ମାର୍କେଟ ଅନୁସାରେ। ଆଉ ଏଇ ଫିଲ୍ଡଟା ବହୁତ ବଡ଼। ମାନେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରଫେସନର ଗୋଟେ ଲିମିଟେସନ ଥାଏ।
ଡାକ୍ତରଟେ ହଉ କି ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହଉ ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରଫେସନ ଗୋଟେ ଲିମିଟେଡ୍ ସେ ଗୋଟେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଯାଏ ରୋଜଗାର କରିପାରିବ କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି Unlimited. ଅନଲିମିଟେଡ୍ ଆପଣ ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିକି କୋଟିପତି ହେଇପାରିବେ ହଁ। True ଏଇଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବହି କରିଗଲା, ହଁ। କରିଗଲା ଚେତନ ଭଗତ ସେମାନେ ମାନେ କ୍ରୋର୍ସ ରେ ସେମାନେ Crores ରେ, କମାନ୍ତି ମାନେ କିଛି ବଡ ଜିନିଷ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଲେଖିକି ବି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା କ୍ଲିକ୍ କରିଗଲା ସେଇଟା ତ ଯେକୌଣସି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯାହା ମତେ କ୍ଲିକ୍ ଲାଗେ- କରିଗଲା ସେଇଟା ଖେଳ। ହଁ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ମାନେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସୈତାନ ବୋଲି ଗୋଟେ ସିନେମା ଗୁଜୁରାଟରେ ଆସିଥିଲା 4 କୋଟିର ସିନେମା ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଅଜୟ ଦେବଗନ ତାକୁ 100 କୋଟିର ସିନେମା ବନେଇଥିଲା ବନେଇଦେଲେ ହଁ। ସେମିତି କେବେ ବି ହେଇପାରେ ଆମର ଏବେ ବୋଉ ବୁଟୁ ବୋଧ ରିମେକ୍ ହଉଛି ହିନ୍ଦୀରେ ହଉଛି ଶୁଣୁଛି, ମୁଁ ହଁ। ଶୁଣୁଥିଲି ପ୍ରତୀକ୍ଷା ବି ରିମେକ୍ ହବାର ଅଛି ଏମିତି କୋଉ ଓଡିଆ ସିନେମା ବି ଗୋଟେ ରିମେକ୍ ହବ ସେ ଓଡିଆ ସିନେମା ଭାଗ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳ ବଦଳେଇଦବ। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ତେଣୁ ଏଇ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ ଅନଲିମିଟେଡ ମାନେ ଆର ଗ୍ରୋଥ ଟା ବି ଆପଣଙ୍କ ଅନଲିମିଟେଡ ତେଣୁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେ କାହା ଭାଗ୍ୟ କେତେବେଳେ ବଦଳିବ ଏଇଠି କାଲି ଆମେ ଅଲଗା ଆଚ୍ଛା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସ୍ଥିତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯୋଉ ସବୁଠୁ ବଡ ମୁଭି ଅତିଥି ବି ଆପଣ ଲେଖିଥିଲେ ନା? ହଁ ଅତିଥିର ୱାନ୍ ଲାଇନର ଟା ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ସେ ଆଚ୍ଛା। କାହାଣୀ ଲେଖିଥିଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ମୁଁ କେବଳ ୱାନ୍ ଲାଇନର ଟା ଦେଇଥିଲି ଆଚ୍ଛା ଏଥର ଆହୁରି ବି ଏଇ ଫିଲ୍ମଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଡିରେକ୍ଟ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ସହକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ରଖିଥିଲେ ସବୁ ପାଖରେ? ଶୁଣନ୍ତୁ କୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ଛକି ଶୂନ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଛକି ଶୂନ କଥା ଛକି କୌଣସି ସିନେମା ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଏକୁଟିଆ କାମ କରେନି ଗୋଟେ ଟିମକୁ ନେଇ କାମ କରେ ତିନି ଜଣ, ଚାରି ଜଣ, ହଁ ଟିମରେ ଥାଏ ତାପରେ ତାର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଥାଏ ଗୋଟେ ଆସୋସିଏଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ଥାନ୍ତି କିଛି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ଥାନ୍ତି, ଥାନ୍ତି ତାର ଅଲଗା ଅଲଗା ଡିଓପି ଥାନ୍ତି DOP ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ ଥାନ୍ତି, yes. ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଯାକୁ କୁହନ୍ତି ବା ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫର କୁହନ୍ତି ଏଡିଟର ଥାନ୍ତି ତାପରେ ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଲଗା ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଟିମକୁ ହାୟାର କରିଥିଲି ଯୋଉ ଟିମଟା ସହିତ ମୁଁ କରିପାରିବି କାମ ଦୀପକ ମୋର ଡିଓପି ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଭାଇ ମ୍ୟାଚ୍ କରେ ଆପଣ ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟର ଆଉ ଡିଓପି ଭିତରେ ଭାଇଟା ମ୍ୟାଚ୍ କଲା ସିଏ ବୁଝିବା ଦରକାର ମୁଁ କଣ ଚାହୁଁଛି ସିଏ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ବୁଝିବା ଦରକାର ସେଇଟା ମୋ ଏଡିଟର ଥିଲେ ରଶ୍ମି ସିଏ ବି ମୋର ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଭାଇ ଭଲ ମ୍ୟାଚ୍ କଲା ମୋର ସାଉଣ୍ଡ ଯିଏ କାମ କରୁଥିଲେ ଶକ୍ତି କିଶୋର ବିଜୟ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ମୋର ଭାଇବଟା ମ୍ୟାଚ୍ କଲା ମୁଁ ଯୋଉଟା ଚାହୁଁଛି ସେମାନେ ଦେଇପାରିଥିଲେ ମୁଁ ତେଣୁ ସେଇ ଟିମ୍ଟାକୁ ହିଁ ନେବି ଯୋଉ ଟିମ୍ଟାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟର ତା ନିଜ ଟିମ୍ଟାକୁ ହିଁ ଚୁଜ୍ କରେ ଏଥିରେ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ଆପଣ ସେଇ ଟିମ୍ଟାକୁ ନେବେ ଯୋଉ ଟିମ୍ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବ ନୁହେଁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇବକୁ ସେ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଥିବ ଆପଣ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋ ଟେଷ୍ଟ କଣ ସେଇଟା ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଥିବ ତେଣୁ ମୁଁ ବହୁତ ଲକି ଫିଲ୍ କରିବି ଯେ ଛକି ଶୂନରେ ମୋର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ନେଇକି ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିମ୍ ଆଉ ମୋ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଟିମ୍ ସମସ୍ତେ ମୋ ଅନୁସାରେ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆମର ମ୍ୟୁଜିକର ଦେବାଶିଷ ହୁଅନ୍ତୁ ସୁରଜ ହୁଅନ୍ତୁ ଜାଗୃତି ମ୍ୟାଡାମ ହୁଅନ୍ତୁ ଶୁଭମ ହୁଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ଚାହିଁଛି ଆପଣ ଫିଲ୍ମରେ ମାର୍କ କରିଥିବେ ଲୋକେସନ କେହି କଥା ହେଇନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସେ ଯୋଉ ଥାନାଟା ଯୋଉ ହେଇଥିଲା ଆପଣ ସେଇଟା ମାର୍କ ସେଇଟା କି କଥା ହଉନାହାନ୍ତି କାରଣ ତାଙ୍କର ମେନ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହୁଛି ମାନସ ପଡ଼ିଆରୀ ମେନ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି ଏଇ ସିନେମା ଆଉ କୋଉ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତା ଆଉ କୋଉ ଡାଇରେକ୍ଟର କରିଥାନ୍ତା ସେ ବିଷୟରେ ସବୁ କଥା ହେଇଥାନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଦେଖିଲି ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣ ତାର ସେ ଯୋଉ ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି ତାର bridges କଲର ଗୁଡା use କରିଛନ୍ତି ଯୋଉଠି କେହି ତା ବିଷୟରେ କଥା ନା ହଉନାହାନ୍ତି ନା କାହିଁ କଥା ହଉନାହାନ୍ତି ମୁଁ କହୁଛି ନା ଆଉ ଯୋଉଠି ଉଲ୍ଟିକି ପଡିଛି ଅଭିଷେକ ସେ ଯୋଉ ଜାଗା ଗୁଡା ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲଟା ଆପଣ ୟୁଜ କରିଛନ୍ତି ସବୁ ଏଇ ପାଖରେ ଆପଣ 20 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ବାରଙ୍ଗ ପାଖରେ ମାନେ ସେଗୁଡାକ ସେଇ ଯୋଉ ଜାଗା ଗୁଡାକ ଆମେ ଡିସ୍କଭର କରିକି ଆମେ କରିଛୁ ତାକୁ କେହି ୟୁଜ ମାନେ ଯୋଉ ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି ୟୁଜ ହେଇଛି ଯୋଉ ଲାଇଟ୍ ୟୁଜ ହେଇଛି ସେ ଦୀପକ ଯୋଉ କାମ କରିଛି ଯୋଉ କ୍ୟାମେରା ଯୋଉ ଲେନ୍ସ ହଁ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭୂତର କାହାଣୀଟା ଆପଣ ସଜେଇଛନ୍ତି ରାତି ଇଏଟା ମାନେ ଲାଗୁଛି tremendous ଲାଗୁଛି। ସେଇ ଜିନିଷ ମାନେ କେହି ସେଗୁଡା କଥା ହଉନାହାନ୍ତି କାରଣ ସବୁ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ମାନସ ପଡ଼ିଆରୁ କେମିତି ଆମେ ଦାବିବା କି ଅନୁମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦାବି ଦେଲେ କଣଟା ହବ? ସେ ଯାହା ବି ହଉ ସେମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମତେ ସେଇଟା କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ସେ କାମଟାକୁ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଜେ କହୁନି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ କାମ କରିଛି କିନ୍ତୁ କିଛି ଭଲ କାମ ଅନ୍ୟମାନେ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ତ ତମେ ମତେ ଛାଡିଦିଅ ନା ଭୁଲିଯାଅ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆଜ ଏ ଫାଇଟର ମୁଁ ଫେଲ ହେଇଗଲି ମାନୁଛି ମୁଁ ଫେଲ ହେଇଗଲି ଛାଡ କିଛି ଅସୁବିଧା ଦୀପକର କାମକୁ ତ ଇଏ କର ବିଜିଏମ ଏମିତି ବିଜିଏମ ଖରାପ ହେଇନି ତମେ ଯେମିତି ନିନ୍ଦୁଛ ତମକୁ ଧୁମଧଡା ଦରକାର ଏଠି ମାଗିବ ତମେ କର୍ମ ସହିତ ତୁଳନା କର୍ମରେ ନା ଲାଉଡ ଅଲଗା ଥିଲା ଲାଉଡ ବିଜିଏମ ଆଉ ସ୍ଲୋ ବିଜିଏମ ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି କର୍ମରେ ମୁଁ କହୁଛି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାର ମାଗୁଥିଲା ସେଇଆ ତାର ଲାଷ୍ଟ ସିନରେ ସିନଟା ବିଜିଏମ ମାଗୁଥିଲା ବଟ୍ ଆମର ସେ ସିନ୍ ମାଗୁନି କେମିତି ମୁଁ ବା କହିଲି ଯଦି ଯୋଉ ସିନଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିଲା ସେଇଟା ମତେ ଖରାପ ଲାଗିବ ବୋଲି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ ବାସ୍ କଥା ସେ ତମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଖରାପ ନର୍ମାଲ ଲାଗିଲା। ଜିନିଷ ଜଣେ ତ ରିଭ୍ୟୁଅର ଆପଣ ଏମିତି ବି ରିଭ୍ୟୁ ଦେଇପାରିବେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏଇ ଗୁଡା ଭଲ ଥିଲା ଏଇ ଗୁଡା ଖରାପ ଅଛି ମତେ ଖରାପ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ମେ ବି ଭଲ ଲାଗିବ ବାସ୍ 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 ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମନେ ପକାନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସିନ୍ ଅଛି ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଝୁଲା ଝୁଲୁଛି ଖାଲି ଆମକୁ ଯଦି ଟଙ୍କା ଦେବେ ଆମେ ବଢିଆ କହିବୁ ନହେଲେ ସେ ଫିଲ୍ମଟା ଏକଦମ ବାଜେ ହେଇଛି ଇଏ ହେଇଛି ନାକ ଟେକି କଥା ହବ ଗୋଟେ ସିନ୍ ଥିବ ଆପଣ ନହେଲେ ସେମିତି ହେଲେ ତ ମୁଁ କହୁଛି ଡାଇରେକ୍ଟର ମାନେ 5,000 ଟଙ୍କା ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ହେବ ମୁହଁକୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ ଏବେ ଆଉ ଠିକ ଅଛି, ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବଡ ଜିନିଷ କହୁଛି 5,000 3,000 2,000 ଯାହା ଦେବା ଏବେ ଦେଇ ମୁଁ ସିନେମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କାମ କରୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଗୋଟେ ବଡ ଜିନିଷ ମାର୍କ କରିବେ ସିନେମାର ହିରୋଇନ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ପାଉନାହାନ୍ତି 15 ଦିନ 18 ଦିନ କାମ କରିକି ଗୋଟେ ସାଇଡ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଗୋଟେ ଭଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଯଦି ପଇସା ତାଠୁ ଅଧିକ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ଦିଟା ରିଲ୍ କରିପାରୁଛି ସେଟା ତ ସତ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ସିନେମା ବିଷୟରେ ସେଟା ଭଲ ଟିକେ କହିଦେବେ ବୋଲି ପାଉଛନ୍ତି ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ଆଗକୁ ଏଇଟା ମାନେ ଆଗକୁ ଏଇଟାକୁ ମାନେ ଚେକ୍ କରାଯିବା ଉଚିତ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ମାର୍କେଟିଂ ଆପଣ ଯଦି ବି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମତେ କିନ୍ତୁ ପର୍ସନାଲି ଏଇଟା ଭୁଲ ଲାଗୁଛି ନା ନା ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି ମୁଁ କହୁନି ଏଇଟା ଠିକ ବୋଲି ବଟ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ମାର୍କେଟଟା ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସିଂ ହେଇଯାଇଛି
ହେଲା ମୁଁ ଯଦି ମୋର ଗୋଟେ 300K 200K ଫଲୋअर्स ରଖିଛି ସେମାନେ ମତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ବଟ୍ ମୋର ବି କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ମୋର ଏଥିକ୍ସ ରହିବା କଥା ଆପଣ କେତେ ନିଷ୍ଠା ନିଷ୍ଠା ଆପଣ କାମଟା ମୁଁ ମୋ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି ଭଡକେଇକି ଏମିତି କିଛି କହିବିନି ଯୋଉଟାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକର ହାର୍ମ ହବ। ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଜିନିଷ ମୁଁ କହୁଛି ଜଣେ ରିଭ୍ୟୁଅର ସେ କହିଛନ୍ତି ଅନାଥାଶ୍ରମ ସାମ୍ନାରେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ହସିକି ମାନେ ଏମିତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାଶ୍ଚଲ୍ୟ କରି ଉଡେଇଛନ୍ତି ଅନାଥ ସାମ୍ନାରେ କୋଉଠି ଝୁଲା ଝୁଲେ ଆପଣ ଗୁଗଲ ସର୍ଚ୍ଚ ମାରିବେ ଆଗରୁ କଣ ହଉଥିଲା 90s ରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଅବାଞ୍ଛିତ ଗର୍ଭପାତ କରୁଥିଲା ସେ କଣ କରୁଥିଲା ରାସ୍ତାରେ ଛାଡି ଦଉଥିଲା ବହୁତ ଷ୍ଟୋରି ପଡିଛି ବୁଦାମୂଳରୁ ଛୁଆ ଭାଇ ଅଧା ଗଞ୍ଜୋଳ ଖାଇକି ଆପଣ କାହିଁକି ମତେ ସେଗୁଡା ସେ ରିଭ୍ୟୁ ମାନେ କଲେ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇକି କିଏ କିଛି ବି କହିବ ଏଇଥିପାଇଁ ଝୁଲା ଯାଏ ଯେ ଜଣେ ତାର ଆସିକି ସେଫଲି ଛୁଆଟାକୁ ଛାଡି ପାରିବ ଅନାଥ ସାମ୍ନାରେ ଅଲଗା ଟାଇମ ତାକୁ ନେଇଯିବେ ଖବର ପାଇ ତେଣୁ ସେଇ ଆହୁରି କିଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଛେ ଆମେ ଗୋଟେ ମୁଭି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ ମୁଭିଟା ରିଏଲ ଲାଇଫ ନୁହେଁ ବାସ୍ କଥା କି ସିନେମାଟିକ ଲିବର୍ଟି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦିଆଯାଏ ସିନେମାଟିକ ଲିବର୍ଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ହାତରେ ଥାଏ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ପକାନ୍ତୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିଲେ ମେ ଫେୟାର ଟୁ ଗୋଟେ ବୁଲିଲେ ମତେ ଗୋଟେ ବୁଲିଲେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ସିନେମାରେ ହବନି 4 ଥର ସୁଟ୍ ହୁଏ ଅବଭିୟସଲି 4 ଥର 40 ଥର ବି ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ସେଇ ଇଏ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ ସେଟା ମୁଁ ମନା କରୁନି ସେଟା ଆମ କାମ କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ଭୁଲ ଭଟକା ରହିଯାଏ ମୁଁ ପା କହିବି ଯଦି ଗୋଟେ ରିଭ୍ୟୁ ସିଏ ଦବ ମତେ ମାନସ ପଢିଆରୀଙ୍କୁ ମୋ ହିସାବରେ ସେଇମାନେ ରିଭ୍ୟୁ କରିବା କଥା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିକୁ ସେଇମାନେ ରିଭ୍ୟୁ କରିବେ ଯୋଉମାନେ ଏଟଲିଷ୍ଟ ସେଇ କ୍ୟାଟେଗୋରିକାଲ ତାଙ୍କଠୁ ବଡ ନ ହେଲେ ବି ସେଇ କ୍ୟାଟେଗୋରିକାଲ 10ଟା କାମ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଯଦି କିଛି କରିନି ମୋ ହିସାବରେ ମତେ ସେଇ ସବୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିବା ଦରକାର ମୁଁ ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ୟାକୁ କିଏ କୋଉ ଭଳିଆ ନବ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆମେ ଠିକ ଅଛି ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ପାଇଁ ପଇସା ନଉଛନ୍ତି ଆଜି ମାର୍କେଟଟା ସେୟା ହେଇଯାଇଛି ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସିଂ କରିକି ଆମେ ଭ୍ୟୁ ବଢେଇବା ଅଲ୍ କରିବା କିନ୍ତୁ ଆମ ମାନଙ୍କର ଏଥିକ୍ସ ଏଇଟା ରହିବା ଦରକାର ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଯଦି ଠିକ ଅଛି ଆପଣ କରନ୍ତୁନି ବଟ୍ ଖରାପ କାହିଁକି କରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳିଲେନି ଆପଣ ଖରାପ ମାନେ ନର୍ମାଲ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆମେ ହଁ ଯାଉଛୁ ହୋଟେଲରେ ପେ କରୁଛୁ ମାନୁଛୁ ଆମେ ପେ କରୁଛୁ 200 250 500 1000 ଟଙ୍କା ଦଉଛୁ ଆମେ ଖାଇବାଟାକୁ ଭଲ ଖରାପ କହିପାରିବା ଆମେ ସେତେବେଳେ ଭାବୁନେ ଯେ ସେ କେମିତି ରୋଷେଇ କରିଥିଲା ରୋଷେଇ କଲା ତାର ହାତ ଫଟକା ହେଇଯାଇଥିଲା କି ସେ ପରିବା କିଣିଲା ବେଳକୁ ତାର ଗାଡିରେ ପମ୍ପଚର ହେଇଯାଇଥିଲା ସେଟା ଆମେ ଭାବୁନେ ଟ୍ରୁ ଏଇଟା ଠିକ କଥା ମତେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ଇଣ୍ଟେନସନାଲି ଗୋଟେ ହୋଟେଲର ଖାଇବାକୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଖରାପ କରିକି କହିବି ସେଇଟା ଭୁଲ ମୁଁ ନିଜେ ଗୋଟେ ମାନେ କଲି ଯେ ନାଇଁ ହଁ ମତେ ଭଲ ଲାଗେ ସେଠି ଗୋଟେ ରିଭ୍ୟୁ ତାଙ୍କର ହୋଟେଲ ରିଭ୍ୟୁ ଦେଲେ ମତେ ଆଜି ଖାଇବାଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ଇଟ୍ସ ଓକେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ମୁଁ ଯଦି ଇଣ୍ଟେନସନାଲି ସେଇ ହୋଟେଲ ଯୋଉଠି ଯାଉଛି ଦେଖୁଥିବି ଯୋଉଠି ପୋଷ୍ଟ ସେଠି ଯାଇକି ମୁଁ କହିବି ଖରାପ ସେଇଟା ସେଇ ଦିନ ମାନଙ୍କର ଖରାପ ହେଇଥିବ ପରଦିନ ଭଲ ହେଇଥିବ ତେଣୁ ସେଟା ସେଇ ଜିନିଷଟା ମତେ ଖରାପ ଲାଗେ ଯେ ଭୁଲ ଲାଗେ ଆମେ ମାନୁଛୁ ହଁ ଆମେ ପେ କରୁଛୁ ଗୋଟେ ସିନେମାକୁ ଦେଖୁଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଉତ୍ତର ଦେଇଛୁ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଭଲ ସିନେମା ଦେଖିବା କାରଣ ସେ 200 250 500 1000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ଇଏ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ବି ରହିବନି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ବି ରହିବନି ଆପଣ ଯଦି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଚୁପ୍ ବନେଇକି ବହୁତ ଦିନ ରଖିବେ ନା ସେମାନେ ବି ରହିବେନି ସିମ୍ପଲି ଆପଣ ଏପଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ରହିବ 122ଟା ଥିଲା ହଲ୍ ଥିଲା 72ଟାରେ ବି ରହିବ 22ଟାରେ ବି ରହିବ କାଲି ଯଦି ହଲ୍ ବି ପଳେଇଲା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଲୋକ ଦେଖିବେ ଓଟିଟିରେ ବି ଦେଖିବେ ଆପଣ ଏମିତି କିଛି ମାନେ ଲାଇକ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସିନେମାଟା ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ମାନେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଜଣେ ଆପଣ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବର କି ସେଟା ଆପଣ ଜଣେ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁସାରେ କାମ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସିନେମାଟା ହଉଛି ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ମିଶି କାମ କରନ୍ତି କାହାର ପେଟ ପାଟଣାର କଥା ଏଠି ଚାଲିଛି 150 ଲୋକ କାମ କରନ୍ତି ଗୋଟେ ଭୁଲ 5ଟା ଭୁଲ ରହୁଛି କିଛି ଭୁଲ ଆମେ ମାନେ ସେଇ ଯୋଉ ସ୍ଥିତ ପଟେ ଭାଇ ମତେ ଯେମିତି ଅପଦାର୍ଥ କ୍ଲାସରୁମ ଫିଲ୍ମ ମୁଁ କହିଲି ଏଗୁଡାକ ମାନେ ଏଇ ଲାଇନ ଗୁଡାକ କହିଛି ସବୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ମାନେ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ମାନେ କହିବିନି ଯେ କୌଣସି ଗୀତ ଖରାପ ହେଇଛି କୋଉ ଜାଗାରେ ମତେ ଗୋଟେ ଦେଖିବେନି ଯେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଗୀତଟାକୁ ମୁଁ ଖରାପ କହିଥିବି ଗୀତ ଲେଖି ଆସିଲେ ଭାଇ ବହୁତ ଆପଣ ଭଲ ଲେଖନ୍ତି ମନା କରୁନି ସବୁ ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁ ଗୀତ ଭଲ ଲେଖିଛି ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରିବା ଆମେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଡରେ କାମ କରୁଛେ ସେଇଗୁଡାକ ଭୁଲ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଏବେ ମୁଁ ଛକିଶୂନ ସରିଲା ନେକ୍ସଟ ଫିଲ୍ମ କାରଣ ଆପଣ ବି ଅଲଗା କାମ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଭଲରେ ରହିବା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କଣ ଦରକାର ଆଉ ଏବେ କଣ ଲେଖିବ ମୋର ଫିଲ୍ମ ତ ସରିଗଲା ମାନସ ଭାଇ ଆଜି ଆମର ଟପିକଟା ଛକିଶୂନ ଉପରେ ଥିଲା ମୁଁ ଯେତିକି ମୁଭି ଦେଖିଲି ମତେ ମୁଭି ଭଲ ଲାଗିଲା ମତେ ମୁଭି ଭଲ କଣ ପାଇଁ ଲାଗିଲା ମତେ ଯଦି କହିବେନି ଯେ ଆପଣ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଆକ୍ଟିଂ ଭଲ ଲାଗିଲା ମତେ ମୁଭି ଏଇଥିପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିଲା ୟା ଦେହରେ ବହୁତ ସାରା କଳାକାରଙ୍କୁ ନା ତାଙ୍କର ଫେସ୍ଟାକୁ ମିଳିଛି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବହୁତ ସାରା ଡାଇରେକ୍ଟର ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କେବଳ ହିରୋ ଆଉ ହିରୋଇନକୁ ନେଇକି ଫିଲ୍ମ ବନେଇ ଦଉଛନ୍ତି ବାକି ମାନେ କେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି କେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି କୋଉଠି ବାହାରନ୍ତି ସେଇମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଇ ଯୋଉ 3 ଜଣ 4 ଜଣ ଫେସ୍ ରହିଲେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଫିଲ୍ମ କରିଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ଏଠି ଛୋଟ ଛୋଟ କଳାକାର ମାନେ ବି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ସ୍ପେସ୍ ପାଇଛନ୍ତି ମତେ ଦେଖିକି ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ମତେ ଏଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ଟିଂ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ଲୁକ୍ସରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହବାର ନାହିଁ ମତେ କିଛି ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଭଲ ଯଦି ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ସେଇଟା
ମୁଁ କାହିଁକି କହିବିନି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଛକି ଶୂନ ଆପଣଙ୍କ ନିୟରେଷ୍ଟ ସିନେମା ହଲ୍ରେ ପଡ଼ିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ରିଭ୍ୟୁ ଦିଅନ୍ତୁ କାହାର କଥା ଶୁଣିକି ରିଭ୍ୟୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁନି ବା କାହା କଥା ଶୁଣିକି ଆପଣ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଆହୁରି ବେଶୀ ଖରାପ ଜିନିଷର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ମାନସ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଶା କରିବି ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହଉ ଏମିତି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ମୁଭି ଡାଇରେକ୍ଟ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ନାଁ ଆପଣଙ୍କର ବନୁ ଯେମିତି ଆପଣ ଲେଖକ ଭାବେ ନିଜକୁ ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନାଁ କରିଛନ୍ତି ସେମିତିକା ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଜଣେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ନାୟକ ଭାବେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ଡିରେକ୍ଟର ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ଥାନରେ ରୁହନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଏମିତି ଜୀବନ ସାରା ଅତୁଟ ରହୁ ମୁଁ ତ ଚାହିଁବି ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହଉ ଛକି ଶୂନ ଏଟଲିଷ୍ଟ 8-10 କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଯଦି ପହଞ୍ଚିଯିବ ଟଙ୍କାରେ ତ ମୁଁ ଭାବିନି କିନ୍ତୁ ଭଲ ସିନେମାଟା ହେଇଛି ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଆଦରିଛନ୍ତି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ବାସ୍ କେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲା କ'ଣ କଲା ସିଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍ନେହ ସଦା ଏମିତି ରହିଥାଉ ଆପଣଙ୍କର ରହିଥାଉ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣ ମୋତେ ଏଇ ସିଟ୍ରେ ବସିବାକୁ ପୁଣି ଥରେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ଆଗକୁ ବି ସିନେମା କରିବି ବିନା ସିନେମାରେ ବି ହଉ ପୁଣି ବସିବା କେତେବେଳେ ଭାଇ ଆପଣ କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଲେଖିଲେ ବି ଆମେ ବସିକି ଡିସ୍କସନ କରିବା ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ କୌଣସି ଜିନିଷ ଲେଖିଲେ କ'ଣ କଲେ ଆସିକି ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ଆମେ ଏଜ୍ ଏ ବନ୍ଧୁ ଏଜ୍ ଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ ଡିସ୍କସନ କରିପାରିବା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ